अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमान् वेंकटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेंकटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तैतराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणो शरणं प्रपद्ये। मातापितायुवतयस्तनया विभूतिः सर्वं विदेव नियमेन तन्मयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाविरामं श्रीमत्तदङ्ग्रियुगलं प्रणमामि मुद्रा भूतं सरश्च महदाह्वये पट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्गिरेणुपरकालेतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमणिं प्रणतोऽस्मि नित्यं पितामहस्यापितामहाय प्राचेतसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वेदवेद्ये परें श्रीजाते दशरथात्मजे वेदप्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना श्रीराघवं दशरथात्मजं प्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुमरविन्ददलायदाक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि। वैदेही सहितं सुरद्रुमतिले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वासीति प्रपञ्चसतो दत्तं मणिव्यपरं याख्यान्तं वरदादिविपरिवृतं रामं वजेश्यामलं आपदापहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। धर्मात्मा सत्यसन्धश्चरामोदाचरितजी पौरुषे चाप्रिद्वन्द्वश्चरीणं जहिरावणिं तपस्वाध्यायनरतं तपस्वी वाग्विदां वरं नारदं परिवपृच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवं जैत्याश्रितसन्त्रासद्भान्तविद्वंसनोदयः प्रभावान् सीतया देव्या परमं व्योमभास्करः सन्तः श्रीरङ्गपृथ्वीशरणत्राणशेखराः जयन्ति भुवनत्राणपदपङ्कजने नमः। भरताय परं नमोऽस्तु तस्मै प्रथमोदाहरणाय भक्तिभाजां यदुपज्ञामशेषतः पृथिव्याम् अतितो राघव पादुका प्रभावः கற்பார் ராம் விலானையல் லால் மற்றும் கற்பரோ குருப்பா முதலா புல்லரும்பாது முன்னின்றிய நற்பாலையோத்தில் வாழும் சராசரம் முற்றமும் நற்பால குய்த்தனன் நான் முகனார் பெற்ற நாட்டுலே சியாபதி ராமச்சந்திர கி பவன சுத ஹனுமான் கி அஹமாத்மா நதேஹோஸ்மி விஷ்ணுசேஷோ பரிக்ரஹः தமேவ சரணம் பிராப்தः தத்கைங்கர்ய చికీర్షయా పరమాత్మ యొక్క దాసుండైన నేను చేయగలిగిందల్లా శరణాగతి ఒకటే అనే నిజాన్ని తెలుసుకొని ఒక ఆచార్యాన్ని ఆశ్రయించి శరణాగతి అనుష్ఠానం చేసి బతికున్నంతకాలం వాడికి కైంకర్యం చేస్తూ ఆనందంగా ఉంటాము. రామాయణం అనేది పటంద్విజో వాగ్ వృషభత్వమీయాత్ స్యాత్ క్షత్రియో భూమిపతిత్వమీయాత్ వణిజ్జన పణ్యపతిత్వమీయాత్ జనశ్చ శూద్రోపి మహత్వమీయాత్ అని అంటున్నారు సంక్షేప రామాయణంలో నారద మహర్షి. బ్రాహ్మణులు చదివితే వాగ్వృషభత్వమీయాత్ మంచి వాక్ వస్తుంది, దాని తర్వాత మంచి ధార్మికులు అవుతారు, దాని తర్వాత క్షత్రియో భూమిపతిత్వం క్షత్రియులందరూ వాళ్ళకి రాజ్యం ఎలా ఏలాలో తెలుస్తుంది, మంచి ధార్మికమైన వాళ్ళు అవుతారు. వణిజ్ఞాః పణ్యపతిత్వమీయాత్ వైశ్యులు వింటే వాళ్ళకి వ్యాపారం ఎలా చేయాలి, వాళ్ళ వృత్తి అంతా ఎలా చేయాలి, దేశానికి మనం ఎలా తోడ్పడాలి అనే విషయాన్ని తెలుస్తుంది. జనష్ట శూద్రోపి మహత్వమీయాత్ చతుర్థులందరూ మంచి అందరూ మహాన్ అనేటట్టు మహత్వం వస్తుంది అందరికీ. అంటే అందరికీ వాళ్ళ స్వధర్మం పట్ల ఒక అవగాహన వచ్చి నా స్వధర్మమే నా స్వామికి నేను చేసే ఒక కైంకర్యం అని ఒక భావన వస్తుంది అంటున్నాను. కాబట్టి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇవాళ దశరథ మహారాజా యొక్క నిర్యాణం చూడబోతున్నాం. అంటే ఇంకా పరంపొదిస్తారు ఇంకో కొద్దిసేపట్లో. దాని తర్వాత కూడా ఒక అద్భుతమైన సంభాషణ వస్తుంది. అక్కడి వరకు వెళ్ళాలి. ఇవాళ ఇప్పుడే లేట్ అయిపోయింది, దాసుని క్షమించాలి. చూద్దాం, అక్కడి వరకు వెళ్తే బాగుంటుంది. అయితే కౌసల్యమ్మ దశరథ మహారాజా యొక్క సంభాషణ విన్నా, ఎంత ధార్మికంగా ఇద్దరు సంభాషించారు. దాని తర్వాత అలానే రాత్రి ఆలోచిస్తున్నారు. దశరథ మహారాజా ఒంటరిగా అలా పడుకొని ఉన్నారు. కౌసల్యమ్మ అక్కడే కింద ఏడుస్తుంది. దాని తర్వాత ఏదో పనులు అవి ఉన్నాయి. దాని తర్వాత సరాజారజనీం షష్ఠీం రామే ప్రవ్రాజితే వనం అర్ధరాత్రే దశరథః సోస్మరత్ దుష్కృతం కృతం యదాచరతి కళ్యాణి శుభం వా యది వా శుభం
తదేవ లభతే భద్రే కర్తా కర్మజమాత్మనః కౌసల్యా పుత్రశోకార్తామిదం వచనమబ్రవీత్ అంటున్నారు. ఆయనకి అకస్మాత్తుగా ఏదో గుర్తొచ్చింది. ఆయనకి గుర్తొచ్చి తెలుసు మీకు కదా, కౌసల్యమ్మని పిలుస్తున్నారు. కౌసల్య ఇక్కడ రావా అని. కళ్ళు కనిపించట్లేదు, అంధకారంగా ఉంది. కౌసల్యమ్మని పిలుస్తున్నారు. పెద్ద మంచంలో పడుకొని ఉన్నారు. ఇటువంటి పెద్ద పెద్ద దీపాలన్నీ ఉన్నాయి. అలా కౌసల్యమ్మని పిలిచారు. యదా ఆచరతి కళ్యాణి శుభం వా యది వా శుభం తదేవ లభతే భద్రే కర్తా కర్మజమాత్మనః. కౌసల్య, మనిషి శుభం అంటే పుణ్యం, శుభమైన కార్యం చేస్తే వాడికి మంచి ఫలితం వస్తుంది. అశుభమైన కార్యం చేస్తే వాడు అనుభవించక తప్పదు. ఎటువంటి కార్యం చేసినా దాని నుంచి వాడు ఎస్కేప్ అయిపోదాం అంటే కుదరదు. ఇప్పుడు వాడు అశుభం చేస్తుంటే ఇప్పుడు వాడికి బాగా అనిపిస్తుంది, సరే నేను బాగా ఆడుతున్నాను, తెలివిగా ఉంటున్నాను అనిపిస్తుంది. కానీ ఆ కర్మ నుంచి వాడు ఎప్పటికీ తప్పించుకోలేదు. అది వెంటాడి వాడిని అది దాన్ని అనుభవించక తప్పదు, ఆ కర్మ ఫలితాన్ని. అలానే నేను కూడా అందుకే ఇటువంటి శోకం నాకు వచ్చింది. నేను ఎందుకు ఇంత శోకానికి గురయ్యాను అని విచారిస్తున్నాను. నాకు ఇప్పుడు 60 ఏళ్ళ వయసు, నాకు 25 వయసులు. అంటే ఎంత బ్యాక్ వెళ్ళాలి, ఎంతసేపు ఆలోచించాలో చూడండి. నేను యువరాజుగా ఉన్నప్పుడు నేను చేసిన ఒకటి నాకు గుర్తుకొస్తుంది, అది నీకు చెప్పాలి అనుకుంటున్నాను అని చెప్పేసి ఒక అద్భుతమైన విషయం చెప్తున్నాను. గురులాగమర్థానాం ఆరంభే కర్మణాం ఫలం దోషం వాయో న జానాతి సబాల ఇతి హోచ్యతే. చైల్డిష్నెస్ అని అంటున్నాం కదా ఇంగ్లీష్, చాలా చైల్డిష్, ఇంకా చిన్న కుర్రతనం అని అంటారు కదా. కుర్రతనానికి దశరథ మహారాజా ఒక డెఫినేషన్ ఇస్తున్నారు. కుర్రతనం అంటే ఏంటంటే గురులాగమర్థానాం ఆరంభే కర్మణా ఫలం. లఘు గురు అంటే ఏంటి? లఘు అంటే చిన్నది, గురువు అంటే పెద్దది. అంటే నేను చేయబోయే కర్మ వల్ల నాకు ఎంత పెద్ద ఫలితం వస్తుంది, ఎంత చిన్న ఫలితం వస్తుంది, ఎంత పెద్ద లాభం ఉంది, ఎంత అలాభం ఉంది, ఎంత నష్టం జరుగుతుంది, అవన్నీ ఏది విచారం చేయకుండా ఇప్పటికి ఇది బాగుందా చేసేద్దాం అని ఎవడైతే ఆలోచిస్తాడో వాడే కుర్రతనం ఉన్నవాడు అని అంటారు. దోషం వాయో న జానాది. దోషం ఉన్నా ఆ కర్మ మీద ఉన్న అది చెయ్యాలి అనే ఒక కామం వల్ల అది నేను చేసే తీరాలి అని ఎవరైతే చేస్తాడో అదే కుర్రతనం. అంటే ఎంత శాస్త్రం చదివినా దానికి అలా వశమయ్యాడంటే అదే కుర్రతనం. అంటే ఇంకా మెచ్యూర్ అవ్వలేదు అని అర్థం. మెచ్యూరిటీ అంటే ఇదే. దశరథ మహారాజా ఒక తీర్పు ఇది. చదువుకున్నాడు, అంతా బాగున్నాడు, కానీ అది నేను ఇప్పటికి నాకు బాగుందా చేసేస్తాను, దాని మీద విచారణ లేదు, ఏం లేదు, తర్వాత ఏమవుతుంది, నష్టం అవుతుందా లేదా, అలాగే మనం ఇరుక్కుంటాం. అలా ఒక తప్పుని ప్రారంభిస్తాం, యవ్వనంలో ఉన్నప్పుడు ఇరుక్కుంటాం, మళ్ళీ మనమే బయటికి రాలేం, చచ్చిపోదాం అనిపిస్తుంది, ఆత్మహత్య వరకు వెళ్ళిపోతుంది. చాలామంది చిన్నపిల్లలు అలా చనిపోతున్నారు. ఏదో ఒక వ్యసనం, ఏదో ఇది అప్పటికి బాగుంది, ఇప్పటికీ అమ్మాయిని ప్రేమించేద్దాం, అలా ఇలా అనుకుంటారు. తర్వాత దాని నుంచి బయటికి రాలేరు, ఇరుక్కొని పోతారు. ఎందుకు అవుతుంది అంటే ఇదే కుర్రతనం. అంటే అందుకే ఏమంటారు, కౌమారే ఆచరేత్ ప్రాజ్ఞ అని అంటారు ప్రహ్లాదుడు భాగవతం. చిన్నప్పటి నుంచే ధర్మం నేర్పియాలి, చిన్నప్పటి నుంచే. తర్వాత రిటైర్మెంట్ ప్లాన్ అనుకుంటున్నారు ధర్మాచరణం అనేది. అలాగా చిన్నప్పటి నుంచే నేర్పియాలి. నేర్పిస్తేనే ఎవ్వరూ మీకు లేనప్పుడు మీ మనసు మీకు ఇది ధర్మం, నువ్వు ఇలానే చేయాలి, అలా చేయకూడదు అని ఒక ప్రబోధన వచ్చిందంటే బతికిపోయాయి, లేకపోతే కష్టం. కాబట్టి అందుకే ఈ మనసు, ఇంకోటి ఏంటంటే మనసులో ఇది తప్ప కాదా అనేది ధర్మం తెలియని వాడికి కూడా భగవంతుడి అనుగ్రహం వల్ల తెలుస్తుంది అంటున్నారు వేదవ్యాస. ఇదం పుణ్యం ఇదం పాపం ఏదస్మిన్ పదద్వయే అని అంటున్నారు ఒక శ్లోకం మహాభారతంలో. ఇది పుణ్యం పాపం అందరికీ తెలుస్తుంది. చిన్న ఉదాహరణకి పెద్ద బ్రాహ్మణుడే వాడు ఒక బజారు వెళ్ళాడు అనుకోండి, ఏంటి పంతులు నువ్వు అన్యాయం చేస్తున్నావు అని అంట. వాడికి ఏంటి, వాడు బ్రాహ్మణుడు అయ్యే అవసరం లేదు, అందరికీ తెలుసు అన్యాయం అనేది సాధారణంగా ప్రతి మనిషికి తెలుసు. కానీ మరి వేదం శాస్త్రం ఎందుకుందంటే దాని మీద ఒక నిలకడ రావడానికి, ఇది ఇలానే ఉండాలి. కాబట్టి అలా ఎవడైతే ఉండడో అదే బాల్యం. సబాల హితి హోచ్యతే, వాడే బాలుడు, అదే బాలతనం. అంటే అదే కష్టం వస్తుంది.
శంకరాచార్యుల వారు భజగోవిందంలో ఏమంటారంటే మాకురు ధనజన యవ్వన గర్వం అంటారు. ఇదే దానికి అర్థం. యవ్వన గర్వం చాలా ముఖ్యం. అది మనకి నేను యవ్వనంగా ఉన్నాను, యవ్వనం అనే ఒక పర్వం ఉంది కదా, యూత్, అడాలసెంట్ ఏజ్, ఆ టీనేజ్, ఆ పర్వంలో మ్యాక్సిమం మీరు జీవితంలో మీరు పాపం ఆ స్టేజ్లోనే చేస్తారు. ఆ స్టేజ్లో మీరు చేసిన కర్మ యొక్క ఫలితాన్ని అనుభవించడానికే మిగతా జీవితం ఉంటుంది. మీరు కావాలంటే చూడండి, మీ జీవితం అంతా డిసైడ్ చేసేది అదే. అందుకే అమ్మా నాన్న కూడా చాలా ఎక్కువ కేర్ ఇచ్చేది. అమ్మా నాన్న ఆ స్టేజ్లోనే విలన్గా అనిపిస్తారు. ఎందుకంటే ఆ స్టేజ్ చాలా సెన్సిటివ్ స్టేజ్. అందుకే మహాకురు ధనజన యవ్వన గర్వం. నీ దగ్గర యవ్వనం ఉంది అని గర్వించకు. హరతి నిమేష ఒక బబుల్ లాగా అయిపోతుంది. 10 సంవత్సరాలు అయిపోతాయి, 20 సంవత్సరాలు అయిపోతాయి, నువ్వు కూడా వృద్ధుడు అవుతావు. అప్పుడు నీకు సాయం చేయడానికి ఎవరు ఉండరు. అప్పుడు నీకు అనిపిస్తుంది, అప్పుడు యవ్వనంలో చేసినవన్నీ గుర్తొస్తాయి, కానీ వెనక్కి వెళ్ళలేదు. అలాంటి పరిస్థితి వస్తుంది. అందుకే భజగోవిందం, గోవిందుండి ఆలోచించు, కృష్ణుడిని పట్టుకో, కృష్ణుడు చెప్పినట్టు ఉండు, కృష్ణుడికి నచ్చినట్టు బతుకు అని అంటున్నారు. కాబట్టి ఎందుకు అంటున్నారంటే అలానే నేను కూడా విచారం చేయకుండా నేను తప్పు చేశాను, అదే నన్ను ఇలా పీడిస్తుంది అంటున్నారు. కశ్చిద్రామవనం చిత్వా పలాశాం చ నిశంచతి లబ్ధ శబ్దేన కౌసల్యే కుమారేణ ధనుష్మత కుమార శబ్దవేదీతి మయా పాపవిదం కృతం. నాకు శబ్దవేది చాలా అరుదైన ఒక విద్య వచ్చు. శబ్దం వినే బాణాన్ని ప్రయోగం చేయడం. నన్ను అందరూ శబ్దవేదిలో నిరుతుడు, శబ్దవేదిలో నిపుణుడు అని అందరూ నన్ను పొగిడేసరికి నాకు మోహించిపోయాను. నేను నాకంటే గొప్పవాడు లేడని. అందుకని ఒకసారి వనానికి వెళ్ళాను. వెళ్ళి దేవ్యనూడాత్మవో యువరాజోభవామ్యహం తత ప్రావృణనం అనుప్రాప్త మమకామ వివర్ధిని. నాకు ఆశ ఇంకా ఎక్కువైపోయింది. దానివల్ల ఒక వనానికి వెళ్ళాను. వెళ్ళి అక్కడ తస్మిన్ అతిసుకే కాలే ధనుష్మాని శుభాన్ రథి వ్యాయామకృత సంకల్ప సరయూమన్వగాం నది. చాలా వర్ష ఋతువు, అప్పుడప్పుడే చెట్లన్నీ విచ్చుకుంటున్నాయి, నది పక్షులన్నీ మంచి మంచి శబ్దాలు, అందమైన శబ్దాలు అన్నీ చేస్తున్నాయి. అప్పుడు నేను ఒక రాత్రి సరయూ నది దగ్గర వెళ్ళాను. వెళ్ళి అక్కడ ఏం చేశానంటే తతోహం శరముద్ధృత్య దీప్తమాశీ విశోమమం అచక్షుర్విషయే ఘోషం వారణస్యేవ నర్దతః అథాంధకారే త్వశ్రోషం జలే కుంభస్య పూర్యతః. ఒక ఆయన ఎవరో ఒక కుంభంలో, ఒక పాత్రలో, కుండలో నీళ్లు తీసుకుంటుంటే ఏనుగు తన తొండంతో నీళ్లు తాగుతుంది అని అనుకుని ఏనుగు కదా, ఏనుగుని వేటాడదామని చెప్పి నేను అక్కడెక్కడో ఉండి శబ్దం విని కళ్ళు మూసుకొని బాణప్రయోగం చేశాను. ఏనుగు అనుకొని బాణప్రయోగం చేస్తే హాహేతి పతస్థోయే బాణాద్వితితమర్మణః తస్మిన్ నిపతితే భూమో వాగ్భూత తత్ర మానుషి. ఎవరో హా అని ఎవరో ఒక మనిషి అరుస్తున్నట్టు ఒక ఆర్తనాదం వినిపిస్తుంటే ఆయన ఋషేర్హిన్యస్తదండస్య వనే వన్యేన జీవిత. ఆయన ఎవరంటే ఒక ఋషి కుమారుని పోయి నేను మర్మస్థానంలో బాణం ప్రయోగం చేశాను. జటాభారధరస్యైవ వల్కలాదినమాససః. వల్కల వస్త్రం కట్టుకొని జటాముడి అంతా ధరించిన ఒక ఋషికుమారుడు. కోవదేన మమార్తి స్యాత్ కిం వా శాపకృతం మయా ఏవం నిష్ఫలమారబ్ధం కేవలమర్థ సంహితం. ఎవరు నన్ను అన్యాయంగా చంపేసింది? నేను ఎవరికి ఏ పాపం చేశాను? నేను వనంలోనే ఉండి ధర్మాచరణ చేస్తుంటే కూడా ఏ పాపం తెలియని నన్ను, ఎవరికి ఏ అపకారం చేయని నన్ను ఎవరు చంపాలనుకుంది అని ఆయన ఏడుస్తున్నట్టు నాకు వినిపించింది. నేను వెంటనే అక్కడి నుంచి, నేను ఎక్కడున్నానో అక్కడి నుంచి పరిగెత్తుకుంటూ ఆ కుమారుడు దగ్గర వెళ్ళాను. శ్రవణ కుమారుడు, మీకు తెలుసుంటుంది ఈ వృత్తాంతం. నక్వచిత్ సాధుమన్యేథ యతైవ గురుతల్పగా నేవతనుశోచామి జీవితక్షయమాత్మనః. ఇది ఒక ఋషికుమారుణ్ణి పోయి చంపడం అనేది గురుతల్పగం. గురుతల్పగం అనేది చాలా పెద్ద ఒక పాపం. ఆచార్యుడు పడుకున్న పరుపులో పడుకోవడం,
చాలా పెద్ద పాపం అది. ఆచార్యుడు దానికి చాలా పెద్ద పాపం. అంటే వారు వారి గురుపత్ని పడుకునే పరుపులో మనం పడుకోకూడదు ఎప్పటికీ. కాబట్టి అటువంటి దానికి సమమైన పాపం ఇది ఋషికుమారుడిని చంపడం అనేది అంటున్నారు. నక్వచిత్ సాధు మన్యేత యథైవ గురుతల్పగం నేమథానుశోషామి దీతక్షయమాత్మనః. అయ్యో, నాకు కళ్ళు కడపడి ఇద్దరు అమ్మా నాన్నలు ఉన్నారే, వాళ్ళ గత ఏమవుతుంది? నన్ను పోయి చంపేశారే, వాళ్ళు నన్నే నేనే వాళ్ళకి జీవనాధారం కదా, వాళ్ళని ఎవరు చూసుకుంటారు? తాంకిరం కరుణం శ్రుత్వా మమ ధర్మానుకాంక్షిణః రాప్యాం శచరం శాపం వ్యతిత స్థాపయద్భువి. నేను ఆ కరుణతో కూడిన వచనాలను విని నాకు చాలా వ్యధ కలిగింది, చాలా దుఃఖం కలిగింది. నాకు ధర్మమే ముఖ్యం కాబట్టి, ధర్మమే నా జీవితం కాబట్టి కౌసల్య, నేను వెంటనే ఆ ఋషికుమారుడిని నా చేతులతో పట్టుకొని మెల్లగా ఆ బాణాన్ని ఆ మర్మస్థానం నుంచి తీసేసి దాని తర్వాత తస్యాహంకరణం శృత్వా ఋషేర్విలపితో నిశి సంభ్రాంతః శోకవేగేన కుశమానం విచేతనః. దాని తర్వాత, మీరు నన్ను ఎందుకు చంపారు మహారాజా? మీరు నా మీద ఎందుకు బాణం వేశారు? నేనైతే మా అమ్మా నాన్నల కోసం నీళ్లు తీసుకొద్దామనే కదా నదీ దగ్గర వచ్చాను, నన్ను పోయి మీరు ఎందుకు చంపారు? ఏకేన ఖలు బాణేన మర్మణ్య విహతే మయి ద్వావందో నిహతో వృద్ధౌ మాతా జనయితా చ మే. మీరు ఒకే బాణంతో నన్ను మా అమ్మా నాన్నలు నా మీద పెట్టుకున్న ఆశని రెండింటినీ చంపేశారే. పాపం వాళ్ళేం తప్పు చేశారు, వాళ్ళేం అపకారం చేశారు మీకు అని అంటున్నారు. ననూనం తపసో వాస్తి ఫలయోగశ్రతస్య వా పితా జన్మాం న జానీతే శయానం పతితం భువి. అరే, నేను ఇంత శాస్త్రం చదువుకున్నానే, నేను ఇంత వేదాధ్యయనం చేశానే, ఆ ఫలితం అదంతా నన్ను ఎందుకు కాపాడట్లేదు? మా అమ్మా నాన్నకి ఇంత కష్టం తెచ్చిపెడుతుంది అని అడుగుతుంది. దాని తర్వాత, మీరు ఒక పని చేయండి, నేను ఇంకా నా ప్రాణం పోయింది నాకు తెలిసిపోతుంది. మా అమ్మా నాన్న కూడా నేను లేనని ఎక్కువసేపు బతకరు, కానీ ముందు నేను దాహంతో పాపం చాలా కష్టపడుతున్నారు, ఈ నీళ్ళని వాళ్ళకి తీసుకెళ్ళి నేను ఇలా చనిపోబోతున్నాను అనే కబుర్ని వాళ్ళకి చెప్పి దాని తర్వాత వాళ్ళకి మీరే ఏదో ఒక రక్షణ ఏదో ఒకటి కల్పించండి అంటున్నారు. దాని తర్వాత ఆయన తీసేస్తే దుఃఖితస్య చ దీనస్య మమ శోకాతురస్య చ లక్షయామాస సర్షి చింతాముని సుతస్తదా. దశరథ మహారాజు ఏడుస్తున్నారు ఆయన చూసి కరుణతో. అయ్యో, ఇటువంటి పాపం చేశానే, ఏం చేయాలో తెలియకుండా చేతులు వణుకుతున్నాయి. ధర్మం మీద అంత భయం దశరథ మహారాజా. అంటే చూడండి, దశరథ మహారాజా వెళ్ళి అక్కడ ఇప్పుడు వెళ్ళి అమ్మా నాన్న సేవిస్తారు. వచ్చాక చెప్తాను. ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఉంది ఇక్కడ ఈయన చూడండి, మహర్షి శ్రవణ కుమారుడు ఉన్నాడు. లక్షయామాశ సర్జి చింతాముని సుతస్తత. దశరథ మహారాజు చాలా గొప్పగా చెప్తున్నారు ఆయన గురించి కౌసల్యమ్మ దగ్గర. ఏమంటున్నారంటే, తామ్యమానం సమమాం కృచ్చః ఉవాచ పరమార్థవిత్ సదిమానో వివృత్తాంగో అచేష్టమానో గతక్షయం సంస్తభ్యః శోకం ధైర్యేణ స్థిరచిత్తో భవామ్యహం బ్రహ్మహత్యాకృతం తాపం హృదయాదపనీయతాం రద్విజాతిరహం రాజన్ మా భూతే మనసోవ్యత. ఏమంటున్నారంటే, దశరథ మహారాజా ఏడుస్తున్నది చూసి ఇంకా ప్రాణం పోతుంది కదా, అప్పుడు ఆ శ్రవణ కుమారుడు అనే ఋషికుమారుడు అభయం ఇస్తున్నాడు దశరథ మహారాజా. మహారాజా, మీరేం బాధపడద్దు, మీరు నన్ను చంపారు అని మీకు బాధ ఉందా? అదేం బాధపడద్దు. మీకు శాంతి కలిగే ఒక విషయం చెప్తాను. మీకు శిక్ష వస్తుంది, కానీ చాలా తక్కువ శిక్షే వస్తుంది, మీకు పెద్ద పీడ ఏం జరగదు. ఎందుకంటే నేను బ్రాహ్మణుణ్ణి కాదు, బ్రహ్మహత్య మీరు చేయలేదు కాబట్టి, నేను మా నాన్న వైశ్యుడు కాబట్టి, నేను వైశ్య కులంలో వచ్చిన ఒక ఋషి వేషంలో ఉండి ఇక్కడ వనంలో తపస్సు చేస్తున్నాను కాబట్టి
బ్రహ్మ బ్రహ్మ ఎందుకు చెప్తున్నారంటే ఈ విషయం, బ్రహ్మహత్య అనేది చాలా ఘోరమైన పాపం, చాలా ఘోరమైన పాపం. దానికి ఇదే లేదంటే బ్రహ్మహత్య అనేది ఘోరమైన పాపం అన్నారంటే, మనం ధర్మశాస్త్రం కూడా చూసుకుంటే బ్రాహ్మణుడి ఎటువంటి అన్యాయం చేసినా వాడికి ఏదో ఒక శిక్ష లేకపోతే ఏదో ఒకటి ఇవ్వాలి, కానీ హత్య వరకు వెళ్ళకూడదు అని ధర్మశాస్త్రంలో ఋషులు అందరూ చెప్పారు. ఎందుకంటే ఎందుకు బ్రాహ్మణునికి ఇంత ఫేవర్ చేస్తున్నారు అంటే, బ్రాహ్మణుడు ఉంటేనే వేదం ఉంటుంది, బ్రాహ్మణుడు ఉంటేనే భగవంతుడు ఉంటాడు, భగవంతుడి స్మరణ ఉంటుంది, బ్రాహ్మణుడు ఉంటేనే ధర్మం మీద చింతన ఉంటుంది. దానికి చిన్న ఉదాహరణ చెప్పాలంటే, ఒక చిన్న అపార్ట్మెంట్లో కూడా ఒక మంచి స్వధర్మం అనుష్ఠించే ఒక బ్రాహ్మణుడు ఉన్నాడు అనుకోండి, అపార్ట్మెంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ వాళ్ళు వెళ్ళి అడుగుతారు, ఏదైనా ఇలా ఉంది ఏం చేయమంటారు, ఎలా చేయమంటారు, ఎప్పుడు చేయమంటారు, ఇలా ఉంది సమస్య ఉంది ఏం చేయమంటారు. అక్కడి నుంచి ప్రారంభించి ఈ పూజ ఎలా చేయాలి, అదేలా చేయాలి, దీనికి ఏం చేయమంటారు అని అన్ని ధర్మచింత. ఆయన ఏదో ఒకటి రామాయణం నుంచి ఉదాహరణ చెప్తాడు, పురాణం నుంచి ఏదో ఒక కథ చెప్తాడు. అలా 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 వాళ్ళ ఈ ధర్మం పెరిగి వాళ్ళు భగవత్ చింతన వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు ఈ కాలంలో నేను చెప్పేది అందుకే, ఒకడు సాధువైన వాడు వృత్తి అనుష్ఠించే ఒక బ్రాహ్మణుడు ఉంటే లోకానికి అంటే ఒక పెద్ద కాజ్ కోసం, సమాజం బాగుండాలి అనే పెద్ద కాజ్ కోసం ఏదో ఒకటి శిక్ష ఇచ్చి వీటి మార్పు తెచ్చి కఠినమైన, బ్రాహ్మణుడికి ఆ కాలంలో చాలా కఠినమైన శిక్ష ఏంటంటే ఫైన్ వేయడం అని అంటున్నారు మనం. ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర డబ్బే ఉండదు, అన్నీ ఉంటాయి కానీ ధన సముపార్జన చేయకూడదు బ్రాహ్మణుడు. అందుకే వాళ్ళకి ఏదైనా తప్పు చేశాడు అనుకోండి, వాళ్ళకి ఫైన్ వేయండి అంటున్నారు. ఎందుకంటే ఫైన్ వేయడం అనేది వాడు భరించలేడు బ్రాహ్మణుడు, ఆ భయం వల్ల వాడు ఆ పాపం చేయడు. మను అలా అంటున్నారు, బ్రాహ్మణుడు ఈ తప్పు చేస్తే ఇంత ఫైన్ అని వేయండి, బ్రాహ్మణుడిని అలానే దిద్దాలి అని అంటున్నారు మను. అలా వేసాడు, ఎందుకంటే వాడి దగ్గర డబ్బు ఉండదు కదా, అయ్యో ఇంత కట్టాలా జరిమానా అని చెప్పి వాడు దానికి భయపడతాడు, మహారాజాకి భయపడి వాడు ఇది చేస్తాడు. కానీ ఎటువంటి పరిస్థితి వచ్చినా ఏదో ఒకటి చేయండి అంటే, రాజబహిష్కారం చేస్తారు, ఏదో ఒకటి చేయండి, కానీ హత్య వరకు వెళ్ళొద్దు. ఎందుకంటే ఋషి వంశంలో వచ్చాడు, అంటే వాళ్ళ పూర్వులు చేసిన ఉపకారాన్ని ఇప్పుడు కూడా మనకి ఎవరి మీద అయినా కోపం వచ్చింది అనుకోండి, మీ అమ్మ ముఖం చేసి వదిలేస్తున్నాను అంటాం కదా, మీ నాన్న ముఖం చూసి వదిలేస్తున్నాను, ఆయన పెద్ద ధర్మాత్మ. అలా విశ్వామిత్ర మహర్షి వంశం, వశిష్ఠ మహర్షి వంశం, వాళ్ళ వంశంలో వచ్చిన వాళ్ళ బ్లడ్ సరే అని అలా, ఎందుకు వాళ్ళు ఆ పాపం మనం ఎందుకు రావాలి పోతే, అంటే వాడేదో తప్పు చేస్తాడు, వాడి స్థాయికి మనం ఎందుకు దిగజారాలని, సరే వదిలేయండి, కావాలంటే రాజబహిష్కరణ ఏదో ఒకటి చేయండి, కానీ హత్య వరకు వెళ్ళొద్దు అని అంటున్నారు. ఎందుకంటే వాడు ధర్మం తప్పితే మనం ఎందుకు ధర్మం తప్పాలి అనే విషయం అలా అంటున్నారు. కాబట్టి దాన్ని గుర్తుపెట్టుకొని శ్రవణ కుమారుడు అంటున్నారు, నేను మీకేం బ్రహ్మహత్య రాదు, కాబట్టి మీకు పెద్ద శిక్ష ఏం రాదు, మీకు చిన్న శిక్షే వస్తుంది, అది మీరు ఏదో దానం ధర్మం ఏదో ఒకటి చేసి మీరు దాన్ని ఇది చేయొచ్చు, అభయం క్షేమంగా ఉండండి అని చెప్పేసి వెళ్తున్నాడు. ఎటువంటి ఒక ధార్మిక చింతన చూడండి, అంటే ఇది చాలా గొప్ప వైష్ణవ లక్షణం. రాముడికి ఈ గుణం ఉండేది. ఏమంటున్నారు, అపకారాణం శతమపి నస్మరత్యాత్మవత్తయ అని వస్తుంది అయోధ్యకాండ 2వ సర్గలో. కృతేనైకేన తుష్యతి, ఉపకారం ఒక్కటి చేసిన జీవితాంతం గుర్తుపెట్టుకుంటాడు, అపకారాలు 100 చేసినా గుర్తుపెట్టుకోడు రాముడు. అలా ఉండాలి, ఇది పెద్ద వైష్ణవ లక్షణం అంటున్నారు. ఏమంటున్నారంటే, మనకి ఒక విష్ణు భక్తుడు ఎంత మనం అపచారించి మనం చంపడానికే వస్తే కూడా అడిగే మీ దాసుడిని అనే భావన రావాలి, ఉత్తమమైన వైష్ణవ లక్షణం అది అంటున్నారు. రూక్షాక్షరాణి శృణ్వన్వై సదా భాగవతే రితాన్ ప్రణామపూర్వకం శాంత్యా యోవదే వైష్ణవస్తు సహా. వాక్యం వేదాంత స్వామి తీసి చూపిస్తాను. ఉత్తమమైన వైష్ణవ లక్షణం రూక్షాక్షరాన్ని శృణ్వన్వై, శాపనార్థాలు ఇస్తున్నాడు ఆయన, కొట్టడానికి వస్తున్నాడు. గ్రంథం క్షపంతం పరుష, ఇది శ్రీనివాసుడు చెప్పిన వాక్యం. ఇది
శ్రీనివాసుడు భృగు మహర్షి ఎవరు సాత్వికమైన దేవత అని పరీక్షించడానికి శివలోకం వెళ్తాడు. శివుడు తాండవం చేస్తూ ఉంటాడు. అలా శివుడు పట్టించుకోడు. భృగు మహర్షి వచ్చి పార్వతీతో పాటు నమస్తూ ఉంటాడు. శివుడికి ఒక శాపం ఇచ్చేసి వస్తాడు. నీకు రూపంలో పూజ ఉండదు కలియుగంలో, నీకు భూలోకంలో నీకు లింగ రూపంలోనే పూజ ఉంటుంది అని శాపం. బ్రహ్మ కూడా పట్టించుకోడు. బ్రహ్మకి నీకు అసలు పూజే ఉండదు, నీకు ఒక దేవాలయం కూడా ఉండదు. ఇక మొత్తం భారతదేశంలో ఒకే ఒక దేవాలయం భృగు మహర్షి నీకు బ్రహ్మకి. దాని తర్వాత విష్ణుమూర్తి కూడా ఆయనకి కొంచెం కాళ్ళ కింద ఒక కన్ను ఉంటుంది. భృగు మహర్షి కొంచెం బాగా కోపం అందుకే. అయితే ఆయన వచ్చినా పట్టించుకోకుండా కావాలని పడుకుంటుంటే అప్పుడే హృదయం మీరు తంతారు. అంత కోపం. పరమాత్మ శ్రీమన్నారాయణుడు ఋషీనాం భృగురహం అని అంటున్నారు కృష్ణుడు భగవద్గీతలో. ఋషుల్లో భృగువుని నేను అంటే ఎంత గొప్ప మహర్షి ఆలోచించాడు. ఆ భృగు మహర్షి హృదయంలో తంతున్నారు. తంతే చాలా లెసన్ ఇది మనకి. మన ఆచార్యులు దీన్ని కీర్తిస్తున్నారు. ఇక్కడ తన్నారండి మహాలక్ష్మి ఉండే స్థానం. పరమాత్మ అందరికి జగత్పిత జగన్నాథుడు భృగు మహర్షి కాళ్ళు పట్టుకుంటున్నాడు. క్షమించండి స్వామి, మీరు మీ దగ్గర అపరాధం అయిపోయింది అని పట్టుకొని కింద నుంచి ఆ కన్ను లాగి శాంతం చేస్తున్నాడనే విషయం ఉంది. ఇదే వెంకటాచల మహాత్మ్యంలో ఫస్ట్ ఇదే ఉపోద్ఘాతం. దాని తర్వాత హృదయంలో నన్ను తన్నారు అని మహాలక్ష్మి ప్రణయ కలహం అలా వెళ్ళిపోతే ఆవిడ వెతుక్కుంటూ భూలోకానికి వచ్చాడు. ఆవిడ కొల్లాపూర్లో వచ్చింది, ఆయన వెతుక్కుంటూ తిరుమలలో వచ్చాడు. ఆవిడ పద్మావతిగా మళ్ళీ వచ్చింది, పెళ్లి చేసుకున్నాడు అని వృత్తాంతం ఉంది. అప్పుడు శ్రీనివాసుడు చెప్పే వాక్యం మనకి పరాశర భట్టర్ తీస్తున్నారు ఈ విషయం. ఘృంతం శపంతం పరుషం వదంతం యో బ్రాహ్మణం న ప్రణమేత్యతాహం అంటున్నా. ఘృంతం కొడుతున్నా, శపంతం శాపం ఇస్తున్నా, పరుషం వదంతం నోటుకొచ్చిన మాటలు మాట్లాడుతున్నా, యో బ్రాహ్మణం న ప్రణమేత్యతాహం నేను ప్రణామం చేసినట్టు ఎవరైతే, బ్రాహ్మణం అంటే బ్రాహ్మణుడు ఒక అర్థం, బ్రహ్మచింతన ఉన్నవాడు, నారాయణుని స్మరించే వైష్ణవుడు అని అర్థం. వైష్ణవుడిని ఎవడైతే నేను ప్రణామం చేసినట్టు ఎవడైతే ప్రణామం చేయడం, నచ అస్మదీయ అంటున్నాడు. వాడు నావాడు కాదు. వాడు ఊరంతా నేను విష్ణు భక్తుడిని అని చెప్పిన నా దృష్టిలో వాడు నా ద్రోహి. సపాపకృత్ వాడు పాపాత్ముడు అంటున్నాడు. బ్రహ్మదవాగ్నిదగ్ధ వద్యశ్చ దండశ్చ నచ అస్మదీయ. వాడు అస్మదీయ, వాడు నావాడు కాదు, వాడు నావాడు అని చెప్పి మోసం చేస్తున్నాడు. వాడు నావాడైతే ఇలా ఎవరైనా అపరాధం చేస్తే నిజంగా ఇది చాలా కష్టం. చాలా ఈజీగా అనేసాను, కానీ ఆ సిచ్యువేషన్లో మనం ఎలా ఉంటాం అనేది మన వైష్ణవత్వానికి చూపిస్తుంది. వేదాంత స్వామి చూపిస్తున్నారు. అది ఆచార్యులు అందరూ ఇది చూపించిన వాళ్ళే, వాడే వైష్ణవుడు. కాబట్టి చూడండి, అపకారం చేసిన శ్రవణ కుమారుడు అనుగ్రహం చేస్తుంది. అనుగ్రహం చేశాక దాని తర్వాత అలా ఆయన ప్రాణాన్ని వదిలేసి దాని తర్వాత పాపం తతస్థంఘటమాదాయ పూర్ణం పరమవారిన ఆశ్రమం తమహం ప్రాప్య యథాఖ్యాత రథం గత. ఆ కుంభాన్ని తీసుకెళ్ళి దశరథ మహారాజా వెళ్తున్నారు. నిజంగా ఋషికుమారుడు దగ్గర, ఆ ఋషిపత్ని దగ్గర వెళ్ళి దాని తర్వాత వాళ్ళు ఈయన వచ్చే చప్పుడు విని, ఎన్నిమిత్తమిదం తాత సలిలే క్రీడితం త్వయా ఉత్కంఠితా తే మాతేయం ప్రవిశ క్షిప్రమాశ్రమం. నాన్న, జలంలో క్రీడ చేస్తున్నావా? ఇంతసేపు అయిందేంట్రా, ఇంత ఆలస్యమైంది. నేను మీ అమ్మ దాహంతో పరితపించిపోతున్నాను రా, తొందరగా వచ్చేది కొంచెం నీళ్లు పోయి దోసడిలో అని అంటున్నా. తద్విలీకం కృతం పుత్ర మాత్రాతే యది వా మయా నతన్మనసి కర్తవ్యం త్వయా తాత తపస్వినా. ఏంట్రా అలిగావా? మేము ఏదైనా అన్నావా నిన్ను? మేము అన్నింది ఏమైనా నచ్చలేదా నాన్న? నేను మీ అమ్మ ఏదైనా అన్నుంటే మమ్మల్ని మన్నించురా, మా మీద కోపం పెట్టుకోకురా, నీ తప్ప నాకు ఎవరున్నారా అని నేడుస్తాను. త్వం గతిస్తు అగతీనాం చ చక్షుత్వం హీన చక్షుషాం సమాసక్తా త్వయి ప్రాణాః కథం త్వం నా విభాషసే. ఏన్నా
ఎందుకు మాట్లాడవు? చాలా అందంగా మాట్లాడతావే, ఏదైనా ఒక మాటలో మాట్లాడవచ్చు కదా. నువ్వే కదా మా జీవనాధారం. కళ్ళు లేని వాడికి కళ్ళు ఉన్నట్టు నువ్వే కదా మాకు కళ్ళు. నువ్వు వేసిన మార్గంలోనే మేము నడుస్తున్నాం కదా. కాబట్టి ఏదైనా మాట్లాడరా, ఎందుకు మాట్లాడవు అని అంటున్నా. దాని తర్వాత అలా అనగానే దశరథ మహారాజా ఏమాత్రం దాచుకోకుండా చెబుతున్నా. క్షత్రియోహం దశరథో నాహం పుత్రో మహాత్మనః సజ్జనామవతం దుఃఖం ఇదం ప్రాప్తం స్వకర్మజం భగవాన్ చాపతస్థోహం సరయూ తీరమాగతః జిగాంసుష్వాపదం కించిన్ నిపానే వాగతం గజం అని కథ అంతా చెప్తున్నా. ఓ భగవన్ అని అంటున్నా, అని సంభావన చేసి, భగవన్ నమస్కారం, నేను క్షత్రియుడిని, నా పేరు దశరథుడు. నా వల్ల ఇంత ఘోరమైన పాపమైంది. నా వల్ల నేను ఒక పెద్ద అపరాధం చేసేసాను. అజ్ఞానం వల్ల అజ్ఞానాద్భవత పుత్ర సహసా విహతో మయా శేషమేవ గతో యత్స్యాత్ తత్ప్రసీదతు మే ముని. అలా నేను బాణాన్ని ప్రయోగం చేసి చాలా నిర్దాక్షిణ్యంగా చంపేశాను. ఏమాత్రం దాచకుండా తప్పు ఒప్పుకొని చెప్తున్నారు. నా తప్పేం కాదు, వేరే వాళ్ళు అలా చెప్తారు కదా, నా తప్పేం కాదు, ఆయన ఎందుకు అలా తోడాడు ఏనుగు తీస్తున్నట్టు, నేను రాజా, నేను ఎవరినైనా చంపవచ్చు, ఈ రాజ్యం నాదే, అలా మాట్లాడవచ్చు కదా. ధర్మచింతన అదే, సాత్వికమైన గుణం ఉంటే తప్ప ఇలా మాట్లాడు. దాని తర్వాత అంటున్నారు, శేషమేవ గతే యత్స్యాత్ తత ప్రసీదతు మే ముని. స్వామి, దాని తర్వాత నేను మీ దగ్గర ఉన్నది ఉన్నట్టు విన్నపించాను. దాని తర్వాత ఏం చేయాలో మీ ఇష్టం, మీరు అనుగ్రహమా పాపమా ఏదైనా ఈ దశరథుడు స్వీకరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు అని నివేదనం చేస్తున్నారు. ఇది చాలా ముఖ్యమైన ఒక విషయం. అంటే ధర్మాచరణ చేసేటప్పుడు దశరథ మహారాజాకు ఒక ఆప్షన్ ఉంది. శ్రవణకుమారుడు చనిపోగానే అక్కడి నుంచి అలానే వెళ్ళిపోయి ఉండొచ్చు. మనమైతే అలా చేస్తాం, ఒకసారి అపరాధం చేసి ఎవరు చూడలేదు కదా వెళ్ళిపోదాం. అమ్మా నాకు ఏమైనా తెలుస్తుందా నేనే కొట్టింది అని, అసలే రాత్రి ఎవరు లేరు వెళ్ళిపోవచ్చు అనే ఆప్షన్ ఉంది, వెళ్ళిపోవట్లేదు. ఇలా ఒక ఆయన చేశాడు, పరీక్షిత్ అని పేరు. భాగవతంలో ఒక మహర్షి తపస్సు చేస్తుంటే వనంలో సంచారం చేస్తున్నప్పుడు దాహం వేస్తుంటే మహర్షి పలకలేదు, బ్రహ్మధ్యానంలో ఉన్నాడు అని. ఆ మహర్షి మీద కోపం వచ్చేసి ఒక చచ్చిపోయిన పాముని మాలలాగా వేసి వెళ్ళిపోయాడు. దాని తర్వాత హిట్ అండ్ రన్ లాగా ఇది ఇంచుమించు కొట్టేసి వెళ్ళిపోవడం, యాక్సిడెంట్ చేస్తున్నారు కదా అలాంటిదే. దాని తర్వాత వాళ్ళ కొడుకు దాన్ని చూసి, మా నాన్న ఎంత పెద్ద తపస్వి, మా నాన్నని ఎవరు ఇలా, ఆయన కూడా తెలియలేదు ఆయనకి, అలా తపస్సు చేస్తున్నాడు, ఆయన ఎంత పెద్ద తపస్వి చూడండి. దాని తర్వాత ఎవరు మా నాన్నని అవమానించింది అని కోపంతో ఆయన శాపం, ఏ పామునైతే మా నాన్న మీద వేశాడో అదే జాతి గల పాము 7 రోజుల్లో వాడిని చనిపోవాలి, వాడిని కుట్టి ఆ 7 రోజుల్లో వాడు చనిపోవాలి అని శాపం. అదే ఆ 7 రోజుల్లోనే భాగవతం విన్నాడు పరీక్షిత్ మహారాజా. భాగవత సప్తాహం 7 రోజులు అందుకే చేస్తున్నారు చూడండి. అంటే పాపం ఎలా శాపం వెంటాడి వచ్చింది. కానీ దశరథ మహారాజా చూడండి, దశరథ మహారాజా వెళ్ళిపోకుండా ఈ వృత్తాంతం చెప్తారు. ఎందుకు చెప్తారంటే పరీక్షిత్తుని చాలా, అంటే దానివల్ల ఒక భాగవతం విన్నాడు సరే, కానీ పెద్ద శాపం ఒకటి వచ్చింది కదా 7 రోజుల్లో. కృష్ణ వంశం, సాక్షాత్తు కృష్ణుడి వంశంలో, అదే అర్జునుడి వంశంలో వచ్చినవాడు, అర్జునుడి మనవడు పరీక్షిత్ అనేవాడు, అభిమన్యు కొడుకు. కృష్ణుడే కాపాడాడు. గర్భంలో ఉన్నప్పుడు శంఖచక్రంతో వెలసి బ్రహ్మాస్త్రం, అశ్వత్థాముడి బ్రహ్మాస్త్రం వెళ్తున్నప్పుడు గర్భం లోపల వెళ్ళి కాపాడుతున్నాడు. అలా ఉత్తర వాళ్ళ అమ్మ పేరు. అయితే అలా ఆయన నివేదన చేయగానే ఈయన ఒకటే కింద పడి ఏడుస్తున్నాడు. ఋషికుమారి మహర్షి ఏడ్చేసి దాని తర్వాత ఆయన అంటున్నారు, యత్యేతత్ అశుభం కర్మ నస్మమే కథయే స్వయం ఫలేన్మూర్ధ్మాస్మతే రాజన్ సద్యః శతసహస్రదా. మీరు ఓ మహారాజా, మీరు పాపం చేశాను అని మీరే తెలుసుకొని ఇక్కడ వచ్చి మీరు విన్నపం చేశారు కాబట్టి మీరు ఇంకా బతికున్నారు. ఒక ఋషిని ఇలా చంపడం వల్ల మీరు రాకపోయి ఉంటే మీ తల
1000 ముక్కలుగా బద్దలైపోయేది. మీరు వచ్చారు కాబట్టి బతికిపోయారు. క్షత్రియేణ వదో రాజన్ వానప్రస్థే విశేషతః జ్ఞానపూర్వం కృతస్థానాన్ ఆవదేయపి వజ్రిణం. మీరు క్షత్రియుడు ఒక వానప్రస్థుడైన వాడిని చంపితే వాడి రాజ్యం నష్టమైపోతుంది. అన్నీ నష్టమై వాడికి పిచ్చోడైపోయి ధన నష్టం అన్నీ నష్టమైపోయి చాలా ఘోరమైన ఒక దశ వచ్చి వాడు చాలా కష్టం అనుభవిస్తాడు. తెలిసి చేసి ఉంటే, మీరు తెలియక చేశారు కాబట్టి బతికిపోయారు. దాని తర్వాత అంటున్నారు, అజ్ఞానాధికృతం యస్మాత్ ఇదం తేన జీవసే అపిహి అకుశలం న స్యాత్ రాఘవానాం కుతోపవన్. మీరు ఇలా చేయడం, మీరు జ్ఞానంతో చేసి ఉంటే మీరేంటి, మీ మొత్తం రఘువంశమే నష్టం అయిపోయేది. మీరు ఒక్కళ్ళేంటి, ఒక్క పాపం వల్ల. అందుకే మీరు ఇంకా బతికున్నారు. కానీ నాకు చాలా దుఃఖాన్ని ఇచ్చారు మీరు. ఒక్కసారి నన్ను నా కుమారు దగ్గర తీసుకెళ్ళి ఒకసారి నన్ను వాడిని ముట్టుకునేలా చేయండి. దశరథ మహారాజా పక్కన అది 2 ఇది ఉన్నాయి, ఇలానే తీసుకెళ్తారు శ్రవణ కుమారుడు. అలా తీసుకెళ్ళి ఆ ఋషికుమారుని స్పర్శం చేస్తే దాని తర్వాత ఆయన ఏడుస్తున్నారు పాపం ఇలా ముట్టుకొని. నా వివాదయసే మాద్య నచ మాం అభిభాషసే కిం న శేషేతు భూమోత్వం వత్సం కిం కుపితోష్యసి. నన్ను చూడగానే ప్రణామం చేస్తావే, నన్ను చూడగానే అభివాదయే అని అంటావే, ఎక్కడ నాన్న ఎందుకురా మాట్లాడవు అని అంటున్నారు. నన్వహం తే ప్రియపుత్ర మాతరం పశ్య ధార్మికం కిం నాలింగసే పుత్ర సుకుమారవచోత. నేనంటే నీకు ఇష్టం లేదా నాన్న, నన్ను వదిలేసి వెళ్ళిపోయావు, నన్ను ఆలింగనం చేసుకుంటావే, నాతో ఎంత ప్రియంగా మాట్లాడతావు, అమ్మని ఎంత బాగా సేవ చేస్తావు, ఇలా వదిలేసి నిర్దాక్షిణ్యంగా వెళ్ళిపోయావురా. కోమాం సంధ్యాం ఉపాస్యైవ స్నాత్వా హుతహుతాశనః శ్లాఘయిష్యతి ఉపాసీనః పుత్రశోక భర్యాదితం. పొద్దున్న లేవగానే నాన్న నాన్న లే అని నన్ను లేపుతావే, నన్ను నదీ దగ్గర తీసుకెళ్ళి నాకు స్నానం పోస్తావే, నాతో సంధ్యావందనం చేయిస్తావే, నాతో ఉపాసనం చేయిస్తావే, మా ఇద్దరితో ధర్మకార్యం అంతా చేయిస్తావే. రేపటి నుంచి నేను సంధ్యావందనం ఎలా చేస్తాను, రేపటి నుంచి నేను స్నానం ఎలా చేస్తాను, రేపటి నుంచి నేను అగ్నిహోత్రం చేయనే. కందమూల బలం హృత్వా యోమాం ప్రియమివాతిథిం. నా కోసం నాకు ఏది ఇష్టమని వనంలో వెళ్ళి ఈ కూరగాయలు ఆ కందమూలాలన్నీ తీసుకొచ్చి వండి పెడతావే, నన్ను ఎవరు చూసుకుంటారు అని అంటున్నారు. దాని తర్వాత అంటున్నారు చాలా అందమైన వాక్యం. ఏమంటున్నారు, నాతో వేదాధ్యయనం, నాతో వేదం గురించి చర్చ చేస్తావే, నాతో ధర్మంలో నేర్చుకున్నవన్నీ చర్చ చేసి అవన్నీ చెబుతూ మమ్మల్ని రంజింపజేస్తావే, మాతో ఎవరు మాట్లాడతారు అని అంటున్నారు. దాని తర్వాత ఆ కొడుకుని అనుగ్రహం చేస్తున్నారు. యాం గతిం సగరః శైవ్యః దిలీపః జనమేజయః నహుషః ధందుమారశ్చ ప్రాప్తాస్తాం గచ్చ పుత్రక. ఏ గతి అయితే సగర చక్రవర్తి, శైవ్యుడు, దిలీపుడు, శైవ్యుడు అంటే శివి చక్రవర్తి అని, దిలీప మహారాజా, జనమేజయుడు, నహుషుడు, దుందుమారుడు, వీళ్ళందరూ ఏ గతి వెళ్ళారో నువ్వు కూడా అటువంటి గతిని పొందునాన్న. యాగతి సర్వభూతానాం స్వాధ్యాయాత్ తపస్శ్చ. ఎవరైతే వేదాధ్యయనం చేసి తపస్సుతో ఏ గతి పొందుతారో, భూమి స్యాద్ అగ్నిహోత్రే ఆహితాగ్నేశ్చ ఏకపత్నీవ్రతశ్చ. ఏకపత్నీవ్రతుడు ఏ గతిని పొందుతాడో, భూమిని దానం చేసినవాడు ఏ గతి పొందుతాడో, అగ్నిహోత్రం చేసినవాడు ఏ గతి పొందుతాడో, గోసహర్ష ప్రదాతృణాం 1000 గావులను దానం చేసినవాడు ఏ గతిని పొందుతాడో, గురు సేవాపతాపి జీవితాంతం గురు సేవ చేసినవాడు ఏ గతి పొందుతాడో, దేహన్యాసకృతామ్యాచ తాం గతిం గచ్చ పుత్రక. ఇటువంటి గతిని నువ్వు పొందుగాక అని అనుగ్రహం చేస్తాం. అంటే మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి, ఇవన్నీ చేస్తే శ్రవణ కుమారుడు పొందిన గతి పొందుతాం. ఇవన్నీ చేస్తే ఏకపత్ని వ్రతం, మనసులో
భార్య ఒకే ఆవిడ ఒక్కటే చింత, వేరే అమ్మాయిని కన్నెత్తి కూడా ఉండకూడదు. స్వాధ్యాయం, వేదాధ్యయనం చేయడం, భూవిధానం చేయడం, అగ్నిహోత్రం చేయడం, గోసహస్రం ఇవన్నీ చేస్తే శ్రవణ కుమారుడు పొందిన ఆ ఉన్నత గతిని పొందుతాడు. దాని తర్వాత అంటున్నారు, సతు దివ్యేన రూపేణ మునిపత్రేహ స్వకర్మభిః స్వర్గమధ్యారుహత్ క్షిప్రం క్షత్రేణ సహ ధర్మవిత్. అలా అనగానే ఇంద్రుడు రథంలో వస్తున్నాడు తీసుకెళ్ళడానికి. దాని తర్వాత అంటున్నారు, ఆయన ఋషికుమారుడు ఒక దివ్యమైన పురుషుడిలా మారి, దేహం శవం నుంచి దివ్యమైన పురుషుడిలా మారి ఇంద్రుడు రథంలో వెళ్తుంటే అక్కడ స్థానమస్మి మహత్ప్రాప్తో భవతో పరిచారణాత్ భవంతావపి చక్షిప్రం మమ మూల ఉపైష్యతః. అమ్మా నాన్న మీ ఇద్దరికి సేవ చేయడం వల్లే నేను ఈ గతిని పొందాను. నేను చూడండి స్వర్గానికి వెళ్తున్నాను, మీకు కళ్ళు కనిపించట్లేదు కానీ ఇంద్రుడు వచ్చాడు, ఇంద్రుడు నన్ను తీసుకెళ్ళడానికి వచ్చాడు, నేను స్వర్గానికి వెళ్తున్నాను. ధైర్యంగా ఉండండి, మీరు కూడా నాతో వచ్చేస్తారు స్వర్గానికి, శీఘ్రంలో నా దగ్గర వచ్చేస్తారు. నన్ను అనుగ్రహించండి, నేను స్వర్గానికి వెళ్తున్నాను. ఏమముక్త అనే యారురోహ దివ్యం క్షిప్రం మునిపుత్రోజితేంద్రియ అలా వెళ్ళగానే దాని తర్వాత చాలా అదే అంటే చూడండి, అమ్మా నాన్న సేవ చేస్తే ఎటువంటి ఒక ఉన్నత గతి. జస్ట్ ఏం చేయకుండా అమ్మా నాన్న సేవ ఒకటే చేస్తే చాలా, ఎటువంటి కష్టం వచ్చినా సరే, అమ్మా నాన్న ఎటువంటి వారైనా సరే వాళ్ళని సేవ చేయడం నీకు అర్థమే. ఆపస్తమ వారికి అంటున్నారు, అమ్మ క్యారెక్టర్ మంచిగా లేకపోయినా సరే నీకు మాత్రం అమ్మే కదా, నువ్వు సేవ చేయక తప్పదు. ఆవిడలో ద్వేషం ఉండొచ్చు, ఆవిడ అన్యాయం చేయొచ్చు, ఏదైనా చేయొచ్చు, కానీ అమ్మ ఆవిడని చూసుకోవడం నీకు అర్థం అంటున్నారు. అలా సేవ చేస్తే ఈ శ్రవణ కుమారుడు పొందిన గతిని పొందుతాం. దాని తర్వాత ఆయన అంటున్నారు, వెళ్ళేటప్పుడు అంతిమ సంస్కారం అంతా చేస్తున్నారు, చేసి వాళ్ళు కూడా ప్రాణత్యాగం చేస్తున్నారు. అమ్మా నాన్నలు ఇద్దరు చేసేటప్పుడు ఒక శాపం ఇస్తున్నారు దశరథ మహారాజు. పుత్రవ్యసనజం దుఃఖం యదేతన్మమ సాంప్రతం ఏవం త్వం పుత్రశోకేన రాజన్ కాలం కరిష్యసి అంటున్నారు. మాకు ఎటువంటి ఒక భరించలేనటువంటి ఒక పుత్రశోకాన్ని మీరు మాకు ఇచ్చేసి మా జీవితాన్నే మేము త్యాగం చేసేంత గటిని మాకు పుట్టించారో, మీరు కూడా ఇదే పుత్రశోకం వల్లే చనిపోతారు అని శాపం ఇచ్చేసి వెళ్తున్నారు. దాని తర్వాత దశరథ మహారాజా శిరోవందనం చేసి స్వీకరిస్తున్నాడు. దశరథ మహారాజా ఒక గొప్పతనం చూడండి. ఇవే మనకి వీళ్ళే వీళ్ళే మన పూర్వీకులు, మనకు ఆదర్శం వీళ్ళే ఉండాలి. ఎవరెవరినో ఆదర్శంగా తీసుకోకూడదు. దశరథ మహారాజే మన కథ ఇది, మనం ఇలా ఉండాలి. శాపం ఇస్తే కూడా తల ఉంచి, ఎందుకంటే తప్పు మనది ఉన్నప్పుడు ధైర్యంగా స్వీకరించి మనం నేను జయించాలి అనకుండా నా చింతన ఎప్పుడు ధర్మం మీద ఉండాలి అనే భావనలో ఉండాలి. అప్పుడు మీకు ఇక్కడ ఒక ప్రశ్న రావచ్చు. ఇప్పుడు మీరు ఇందాక మనం అన్నాం పరీక్షిత్ మహారాజా అలా చేశారు, దశరథ మహారాజా, కానీ ఇద్దరికి శాపం వచ్చింది కదా, మరి ఎందుకు తేడా? చూస్తే పరీక్షిత్ మహారాజానే బెటర్ అనిపిస్తుంది. ఇలా చేసిన శాపం వస్తుంది, అలా చేసిన శాపం వస్తుంది అంటే పరీక్షిత్ మహారాజాలానే వెళ్ళిపోవచ్చు కదా. శాపం ఎలాగో 2 కేసులో వచ్చింది, హిట్ అండ్ రన్నే కరెక్టేనా అనే చింతన వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ రఘువంశంలో కాళిదాసు ఒక విషయం అంటున్నాడు. ఏమంటున్నాడంటే, శాపోపి అదృష్టత్ అనయానేన పద్మశోభే సానుగ్రహో భగవత మైపాతితోయం. పంటని కాల్చాడు ఒకడు, కష్టపడి పంటలు పండించారు, పంటని కాల్చాడు ఒకడు, దానివల్ల మళ్ళీ కొత్త పంటే వస్తుంది, ఇంకా ఆరోగ్యకరమైన పంట వస్తుంది. అలా ఏర్పడింది ఈ శాపం. అంటే ఈ శాపంలో పెద్ద అనుగ్రహం ఉంది అంటున్నారు. ఏమనుగ్రహం అంటే, దశరథ మహారాజుకి అప్పుడు వరకు పెళ్ళవలేదు. ఇక్ష్వాకు వంశంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఒక పటాన పెళ్ళవదు, పెళ్ళైన పిల్లలు అసలు పుట్టరు. అందరికీ ఇది ఒక ప్రాబ్లం. ఎందుకు అంటే వాళ్ళ వంశంలో జన్మించేంత గొప్ప జీవాత్మలు లేరు.
వాళ్ళు అంత ధార్మికులు. వాళ్ళ వంశంలో పుట్టాలంటే చాలా మహనీయుడై ఉండాలి. దిలీపుడు, భగీరథుడు, రఘు, ఇక్ష్వాకు ఎంత గొప్ప మాంధాత. ఒక్కొక్క మహారాజాకి అంత కీర్తి ఉంది. ఎంత కీర్తి ఉందంటే రఘువంశం అని ఒక కావ్యమే రాస్తున్నారు. ఒక్కొక్క మహారాజా మీద ఒక చరిత్ర రాస్తున్నారు. ఆ వంశంలో పుట్టాలంటే రాముడు లాంటి సాక్షాత్ పరమాత్ముడే పుట్టాలి. అంటే వాళ్ళకి అందరికీ పుత్రశోకమే. దిలీపుడికి కూడా పుత్రశోకమే. అందరి చేత చదవండి, పుత్రుడు పుట్టలేదు, ఏదో ఒక కార్యం ఏదో ఒక యజ్ఞం చేశారు, చేస్తే పుత్రుడు కలిగి అందరి చేతిలో అలానే ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూడండి, దశరథ మహారాజాకి పుత్రశోకం వల్లే ఏర్పడుతుందంటే పుత్రుడు పుడతాడు. పుత్రుడు పుడతాడంటే పెళ్ళవుతుంది. ఇటువంటి పుత్రశోకమే ఏర్పడుతుందంటే శ్రవణ కుమారుడు లాంటి పుత్రుడే, జీవితాంతం అమ్మా నాన్న సేవ చేసే పుత్రుడే పుడతాడు. అధార్మికుడైన పుత్రుడు పుట్టడు. అధార్మికుడైన పుత్రుడు పుట్టాడంటే మంచి పుత్రుడే ఉంటాడంటే వాడి వశిష్ఠ, వామదేవ అటువంటి వాళ్ళ దగ్గర మంచి మంచి గొప్ప ధర్మం నేర్చుకున్న వాడే ఉంటాడు. అటువంటి ధర్మం నేర్చుకున్నవాడు పుత్రుడే పుట్టాలంటే అటువంటి భార్య, ఎందుకంటే అక్కడి నుంచి జీన్స్ రావాలి కదా. చాలా మంచి ధార్మికురాలైన పత్ని దొరుకుతుంది. ధార్మికురాలైన పత్ని దొరుకుతుందంటే ఆవిడ చాలా గొప్ప వంశం నుంచి ఉంటుంది. ఆవిడ చాలా గొప్ప వంశం నుంచి ఉంటుందంటే ఈయన ఖ్యాతి ఎంత పెరుగుతుంది. ఈయన ఖ్యాతి ఎంత పెరిగితేనే అటువంటి గొప్ప వంశం నుంచి ఒక అమ్మాయి వస్తుంది. ఈయన పుత్రశోకం వల్లే ఈయనకి నష్టం ఏర్పడుతుందంటే ఈయన యుద్ధంలో మరణం రాదు, రథం నడిపిస్తున్నప్పుడు మరణం రాదు, అడవికి వెళ్ళినప్పుడు మరణం రాదు, వేటాడినప్పుడు మరణం రాదు. ఈయన ఏ యుద్ధంలో అయినా గెలుస్తాడు. ఎంత అనుగ్రహం ఉంది చూడండి. రాముడు లాంటి ఒక కొడుకు చేత మరణం ఏర్పడిందంటే ఈయనకు పుత్రుడి మీద అంత ప్రేమ కలుగుతుంది, పుత్రుడికి ఈయన మీద అంత ప్రేమ ఉంటుంది. ఇద్దరికి పరస్పరం జీవనాధారం అన్నట్టు ఉంటుంది. అటువంటి అంతిమ కాలంలో ఇంకేంటి, పుత్రుడు పుట్టి భ్రూణ హత్య అంటే అప్పటికప్పుడు ఇన్ఫాంటిసైడ్ అంటారు కదా, అప్పటికప్పుడు చనిపోవడం, గర్భంలో చనిపోవడం, ఇటువంటి ఏది ఏర్పడదు. ఆ పుత్రుడు పుడతాడు, పెద్దవాడవుతాడు, వేదాధ్యయనం చేస్తాడు, అన్నీ చేస్తాడు, చాలా గొప్ప ఖ్యాతి పొంది దశరథ మహారాజా యొక్క వృద్ధాప్యం వరకు ఉంటాడు. ఉండి ఇంత బాగా సేవ చేస్తాడు. ఆ సేవలో ఆనందింపజేస్తాడు. నాకంటే కొడుకు నాకున్నంత కొడుకు లేడు అని అందరూ అనేటట్టు ఉంటాడు. అంటే చూడండి ఎంత పెద్ద అనుగ్రహం. అందుకే మన వేదాంత స్వామి రహస్యత్రిసాలలో వృత్తాన్ని చెప్తున్నారు. మన ఆచార్యులందరూ వృత్తం అంతే. ఎందుకంటే ఒక గొప్ప మహాత్ముడి దగ్గర అపచారపడ్డారనుకోండి, వీలైనంత త్వరలో వెళ్ళి క్షమాపణ అడిగేయాలి. అపరాధం క్షమాపణ అడిగేయాలి. అడిగితే ఆ పాపం యొక్క తాకిడి తగ్గిపోయి దాంట్లో పెద్ద అనుగ్రహం మనకి ఏర్పడుతుంది. దశరథ మహారాజాకి ఇది ఒక పెద్ద అనుగ్రహం. అందుకే రామాయణం ప్రారంభించేటప్పుడు ఎలా ప్రారంభమైంది? పుత్రుడు లేడు, అన్నీ ఉన్న దశరథుడు పుత్రుడు లేడు అని శోకిస్తుండగా అశ్వమేధ యాగం చేయాలనుకున్నాడు. అక్కడే ప్రారంభమైంది. భగవంతుడే అవతరిస్తున్నాడు. ఈ శాపం వల్లే రాముడు అవతరిస్తాడు. రాముడు అవతరించడానికి ఈ శాపమే కారణం. నీకు అర్థమవుతుందా? అంటే ఎంత పెద్ద అనుగ్రహం ఇది. అందుకే మహాత్ముల దగ్గర అపచారపడ్డారనుకోండి, అడిగేసేయండి, క్షమాపణ అడిగేసేయండి పెద్దవాళ్ళ దగ్గర. వాళ్ళు శాపం ఇస్తే కూడా దాంట్లో ఒక అనుగ్రహం ఉంటుంది. మీకు తర్వాత అర్థమవుతుంది. అంటే అనింది ఆ టైంలో శాపం అనిపించింది, కానీ దానివల్లే నేను ఈ స్థాయికి వచ్చాను అని అనిపిస్తుంది. కాబట్టి చూడండి, నీకు కూడా ఇటువంటి పుత్రశోకం ఏర్పడుతుంది అంటే చూడండి. కాబట్టి దశరథ మహారాజా లాగా ఉండాలి. అందుకే పరీక్షిత్కి భాగవతం విన్నాడు, కానీ ఇంత పెద్ద అనుగ్రహం కలిగిందా అంటే లేదు అనే చెప్పాలి. దశరథ మహారాజాకి ఆ క్షణం నుంచి ఇంకా ఇప్పుడు కొంచెం ఒక 5-6 రోజుల నుంచి శోకం ఉంది, కానీ అప్పటి వరకు చాలా ఆనందంగా ఉన్నాడు. ఆయన 60,000 సంవత్సరాలు ఆనందంగా ఉన్నాడు. ఈ శాపం వల్ల ఎవరైనా ఆనందంగా ఉంటారా? ఇప్పుడు నొప్పి కలుగుతుంది, చనిపోతాడు, కానీ ఋషి శాపం అంటే ఆచార్యులు తిడితే కూడా దాంట్లో అనుగ్రహం ఉంటుంది. అటువంటి ఒక అనుగ్రహం. అందుకే అంటున్నారు. దాని తర్వాత అంటున్నారు, తస్యాయం కర్మణో దేవి పాకః సమపస్థితః అపత్యై సహ సంభుక్తే వ్యాధి అన్నరసే యథా తస్మాన్ మావాగతం భద్రే తస్యోదారస్య తద్వచః అని చెప్పి ఇలా ఈ కథ అంతా చెప్తున్నారు.
చెప్పేసి ఆ శోకమే నాకు ఇప్పుడు ఏర్పడుతుంది కౌసల్య, ఆ ఋషి చెప్పిన మాట నాకు ఇప్పుడు గుర్తుకొస్తుంది, వాడిని ఎంత వేధించాను నేను, ఎంత కష్టపెట్టాను, ఆ శోకం నాకు ఇప్పుడు వచ్చింది, నేను ఇప్పుడు ప్రాణత్యాగం చేసేస్తున్నాను, నాకు అర్థమవుతుంది. యదహం పుత్రశోకేన సంచయిష్యామి జీవితం చక్షుర్వాం త్వాం న పశ్యామి కౌసల్యే త్వం హిమాస్పృశ. కౌసల్య, నువ్వు నాకు కనిపించట్లేదమ్మా, ఒక్కసారి నన్ను గట్టిగా పట్టుకో, నీ చేతులు పట్టుకొని నేను ప్రాణం విడిచేస్తాను. యమక్షయమను ప్రాప్త ద్రక్షంతి నహి మానవాః ఇది మాం సంస్పృశేద్రామః సంకృతన్ వా భరేత్ తవ ధనం వా యౌవరాజ్యం వా జీవేయమితి మే మతిః. నేను యమలోకానికి వెళ్ళే సమయం ఆసన్నమైంది, నాకు తెలిసిపోతుంది. ఈ క్షణంలో నా పక్కన నా రాముడు ఉంటే నేను బతుకుతానే, రాముడు లేడే. యత అంటున్నారు, దువృత్తమపి కపుత్ర త్యజేత్ భువి విచక్షణ కశ్చ ప్రవ్రాజ్యమానో వా నాసూయేత పితరం సుతః. రామా, నన్ను క్షమించు, ఇంత క్రూరమైన నాన్న ఎవరికి ఉండకూడదు నాన్న. క్రూరమైన పుత్రుడు ఉంటే కూడా ఒకడు వనవాసం పంపించాడే, మీ నాన్న పంపించాడు రా, దుర్మార్గుడు రా మీ నాన్న, నన్ను క్షమించు తండ్రి అంటున్నారు. చక్షుషా త్వాం న పశ్యామి స్మృతిర్మమ విలుప్యతే దూతా వైవస్య తస్యేతే కౌసల్యే త్వరయంతి మా. కౌసల్య, నా కళ్ళు మూసుకుపోతున్నాయి, నీ ముఖం కూడా నాకు కనిపించట్లేదు, అంటే నాకు స్మృతిలోకి రావట్లేదమ్మా, కాబట్టి నేను వెళ్ళిపోతున్నాను, నాకు అనిపిస్తుంది, నాకు యమదూతులు కనిపిస్తున్నారు. ఆతస్తు కిం దుఃఖతరం యదహం జీవితక్షయే. దుఃఖం నేను తట్టుకోలేకపోతున్నానే. నాహి పశ్యామి ధర్మజ్ఞం రామం సత్యపరాక్రమం. సత్యపరాక్రమం నా కొడుకు రాముడిని నేను చూడలేకపోతున్నానే. నతే మనుష్యా దేవాస్తే ఏ చారు శుభకుండలం ముఖం ద్రక్షంతి రామస్య వర్షే పంచదశే ముని. ఆహా, 14 సంవత్సరాల తర్వాత రాముడు ఆ శుభకుండలాలతో పీతాంబర వస్త్రంతో ఆ మహారాజా వేషంలో రాముడు చూసేవాళ్ళు. నతే మనుష్యాహ దేవాహ, వాళ్ళు మనుష్యులు కాదు. రాముడు వనవాసం చేసి వచ్చాక రాముడిని మళ్ళీ దర్శనం చేసుకునేవాళ్ళు నా దృష్టిలో మనుషులు కాదు, వాళ్ళందరూ దేవతలు. నాకు ఆ భాగ్యం లేదు. పద్మపత్రే క్షణం శుభ్రం సంద్రష్టం చారునాసికం. ఆహా, రాముడు ముఖ్య నా కొడుకు ముఖ్య ఎంత అందంగా ఉంటుంది, తామర పువ్వు వంటి నేత్రాలు నా కొడుకు, వాడిని నేను చూడలేనే, వాడిని చూసే వాళ్ళందరూ ధన్యులు అని అంటున్నారు. సదృశం శారదస్యేందో పుల్లస్య కమలస్య చ సుగంధిమమ రామస్య ధన్యాగ్రక్షంతి మే ముఖం. వాడు మనోహరమైన వాడు నవ్వు, వాడి కళ్ళతో కటాక్షించే వాడి కళ్ళు అవన్నీ చూస్తారే. చూడండి, చాలా పుణ్యాత్ముడు దశరథ మహారాజ్. ఎందుకంటే ప్రాణం పోయేటప్పుడు భగవత్ స్మరణ వస్తుంది, చాలా కష్టం. భగవత్ స్మరణ రావడం అనేది చాలా కష్టం. యమ్యం వ్యాపి స్మరేద్భావం అంటున్నాడు కృష్ణుడు ఒక శ్లోకం. తద్భావం ఇది భావిత అంటున్నాడు. మీరు చివరి క్షణంలో ఏం స్మరిస్తారో అలా మీరు అయిపోతారు. అప్పడం వేస్తుంది ఒక ఆమె, హార్ట్ అటాక్ వస్తుంది, అయ్యో నేను అప్పడం సరిగ్గా వేయలేదే అని అనుకున్నాను అనుకోండి, అప్పడం బిజినెస్ చేసే ఫ్యామిలీలోనే పుడుతుంది, అవుతుంది. అది ఉంది. జడభరతుడు అని ఒక ఆయన భాగవతంలో చరిత్ర వస్తుంది, చాలా మంచి తపస్వి. చివరి కాలంలో ఒక జింక పాపం ఆయన దగ్గర ఉండి ఆయన ఆశ్రమంలో ఉంటుంది. ప్రాణం వెళ్ళేటప్పుడు అయ్యో ఈ జింకని పాపం ఎవరు చూసుకుంటారు అనుకోండి, నెక్స్ట్ జన్మలో జింకలో పుడతాడు, అయిపోతుంది. అందుకే ఆ క్షణంలో భగవంతుడి స్మరణ రావాలి. భగవంతుడి స్మరణ రావాలంటే ఎలా వస్తుంది? లాస్ట్లో స్మరిద్దాంలే అనుకుంటే రాదు. లాస్ట్లో స్మరణ అనేది మీ కంట్రోల్లో ఉండదు. మీరు జీవితాంతం ఏది అభ్యాసం చేస్తారో అదే మీకు స్మరణలో వస్తుంది. మీ జీవితాంతం భగవన్నామ స్మరణ చేయాలి. ఇక మీరు పెద్దవాళ్ళని చూశారనుకోండి, పని చేస్తున్నప్పుడే స్తోత్రం చెప్పేస్తూ ఉంటారు, పని చేస్తున్నప్పుడే గోవిందనామం చెప్తూ ఉంటారు, ఏదో ఒక నామజపం. మన పూర్వీకులందరూ ఇదే అనుష్ఠానం చేసిన వాళ్ళే, ఏదో ఒక స్తోత్రం చెప్తూ ఉంటారు, సహస్రనామం చెప్తూ ఉంటారు, నామస్మరణ ఏదో ఒక నామం చూస్తే అదే చెప్తూ ఉంటారు. కూర్చున్నప్పుడు గోవింద నారాయణ, అబ్బా నారాయణ అంటారు. అది వాళ్ళకి తమ్మినప్పుడు శ్రీరంగా అంటారు, శ్రీరంగా అంటారు, అయ్యో నారాయణ, రామరామ అంటారు. ఇవన్నీ మన సంస్కృతి ఇది. ఎందుకంటే భగవత్ స్మరణ రావాలి అని.
భగస్మరణ అదే కదా చేస్తూ ఉండాలి, ఖాళీగా కూర్చోకూడదు. ఏదో ఒకటి మనసులో భగవంతుడి ఒక నామే తెలుసా అదే చెప్పండి. ఒకసారి మనకి ఒక నామం మీద రుచి రావాలంటే సాత్వికత ఉండాలి. అందరూ ఒక మంత్రం జపించండి చాలు సరిపోతుంది అంటారు, కానీ మనకిలో కొంచెం రాజసీక లక్షణం ఉంది కాబట్టి డైలీ ఒకే ఆహారం పెడితే మీరు తినలేరు, బోర్ కొడుతుంది కదా. మనసుకి ఎప్పుడు వివిధ రకమైన టేస్ట్ కావాలి. ఒకరోజు ఇలా కావాలి, ఒకరోజు అలా కావాలి. అలానే ఒకే నామం మీద మనకు రుచి వచ్చేంత ఒక కృష్ణ అనే నామం చాలు. ఆంజనేయ స్వామి ఉన్నారు, రామ అని ఒక నామం చాలు, ఆయనకి బాష్పవారి పరిపూర్ణ లోచనం. మనకు ఆ స్థితి రాదు. మనకి వివిధ రకమైన, ఎందుకంటే కొంచెం రాజసీక లక్షణం ఉంది కాబట్టి, మనకు కొంచెం ప్యాషన్ ఉంది కాబట్టి, అందుకే మనం వివిధ రకమైన స్తోత్రాలని, అందుకే దేశిక స్తోత్రం, దేశిక స్తోత్రం, అందుకే వివిధ రకమైన వేదాంత స్వామి 28 స్తోత్రాలు రాశారు. పొద్దున నుంచి సాయంత్రం వరకు చెప్పేయచ్చు. నాకేదో ఆచారం అనుకున్న వల్ల డైలీ 20 స్తోత్రాలు అయితే చెప్తాను. ఏదో అక్కడి నుంచి ఇక్కడ నడిపించేటప్పుడు ఒక స్తోత్రం, పంచ కట్టుకునేటప్పుడు ఒక స్తోత్రం, స్వామివారికి బావి నుంచి నీళ్లు తోడడానికి ఇక్కడి నుంచి అక్కడ నడుస్తాను, అక్కడి నుంచి ఇక్కడ నడుస్తాను, ఇక్కడ నుంచి కిచెన్కి వెళ్తాను, ప్రసాదం చేయడానికి ఏమైంది, పొంగిందా లేదా, తాలింపు వేస్తాను, స్తోత్రం. అది అలవాటు చేసుకున్నాను, ఏదో ఆచార్యం అందరూ డైలీ 20 స్తోత్రాలు చెప్పాలి అని ఒక వ్రతం పెట్టుకున్నాను. వేదాంత అది చెప్తూ ఉంటే నోరుకు అలవాటు, చెప్తూ ఉండే చెప్పనివ్వండి. మనకు అర్థం గుర్తొస్తుందా, అర్థం రాకపోతే అవన్నీ మీకు అవసరం లేదు. అర్థం వాడికి తెలుసు కదా. మీకు అర్థం తెలుసుకుంటే కూడా అర్థం మీకు గుర్తురాదు ఆ క్షణంలో. ఎన్ని అని గుర్తుపెట్టుకుంటారు, గుర్తురాదు. నోరుకి అలవాటు చేయండి, చెప్తూ ఉండండి. ఏది వస్తుందో హనుమాన్ చాలీసానా ఏదో ఒకటి, హనుమాన్ చాలీసా ప్రతిరోజు 40 సార్లు చెప్తాను. వ్రతం 40 సార్లు చెప్పండి, రోజు అయిపోతుంది. ఏదో ఒకటి పెట్టుకోండి. ఒక న్యాసదశలం చాలా సులభమైన స్తోత్రం, అష్టభుజాష్టం, చిన్న స్తోత్రాలు. వేదాంత ఒక్క స్తోత్రం చాలు. ఓరుండ్రదానే మయాదో అంటున్నాను. వేదాంత స్వామి రాసింది ఒక్క స్తోత్రం తెలుసుకో చాలు, జీవితాంతం నీ క్షేమం. ప్రతి స్తోత్రంలో శరణాగతి విషయం. దాసుడు అంటే ఎలా ఉండాలి, వైష్ణవుడు అంటే ఎలా ఉండాలి, ప్రతి స్తోత్రంలో ఉంటుంది విషయం. ఒక్క స్తోత్రం తెలుసుకో చాలు, క్షేమంగా ఉంటావా అని అంటున్నాను. కాబట్టి అలా ఒక స్తోత్రం నేర్చుకోండి. ఒక శరణాగతి గద్యం రామానుజాచార్యులు వారు అంటే చాలా సులభమైన ఒక వైరాగ్య పంచకం అని. అది ఒక్కొక్కసారి నేను యాక్చువల్లీ మీనింగ్లో వెళ్ళను. ఒక్కొక్కసారి ఉదాహరణకి పంచ కట్టుకోవడానికి కొన్ని వేదమంత్రాలు ఉన్నాయి, అది అన్నీ చెప్పేశాక అష్టభుజాష్టంగా చెప్తాను పొద్దున. నేను అర్థంలోకి వెళ్ళను. అర్థంలోకి వెళ్ళాననుకోండి ఏం చేయాలో తెలియదు. ఒక్కొక్కసారి నెక్స్ట్ టైం పని చేయాలి అంటే అర్థం అంత బాగుంటుంది. గజేంద్ర రక్ష, ఎందుకంటే మన ఆచార్యులు అంత బాగా అర్థం చెప్పారు. అర్థంలోకి వెళ్ళను నేను. అందుకే అర్థంలోకి వెళ్తే కూడా ఇప్పుడు వేదవ్యాస స్వామి వీళ్ళ పరిస్థితి అదే. వాళ్ళందరూ మాధవ అన్నాను అనుకోండి, కళ్ళు నీళ్ళు వచ్చేస్తాయి. అంటే ఆ స్థితి కాదు. నేనేమంటున్నాను అంటే మన ఆచార్యులు ఇచ్చిన అర్థం అంతా గుర్తొచ్చి ఆహాహా ఎంత ఒక్కొక్క పదానికి ఎంత అర్థం ఉంది అని అక్కడే ఆగిపోతుంది. అందుకే అర్థంలోకి వెళ్ళకుండా ఎవరికి అలవాటు చేయండి. చెవుకి వినడం అలవాటు, సరే వినండి. యూట్యూబ్ ఉంది, సెల్ ఫోన్ని ఎంత బాగా ఉపయోగించుకోవచ్చు. డైలీ ఒక ప్లేలిస్ట్ పెట్టుకోండి, ఇది రండి. మీరు టైం చూసే అవసరమే ఉండదు. 6 o'clock లేచారనుకోండి పొద్దున, ఈ పాట వచ్చినప్పుడు ఇవాళ మీరు వంట చేస్తున్నారు అనుకోండి, నెక్స్ట్ డే ఓహో ఈ పాట వచ్చినప్పుడు నేను వంట చేయలేదు, నెక్స్ట్ పాట వచ్చినప్పుడు వంట చేశానంటే నేను 5 నిమిషాలు లేట్ అనమాట అనేది తెలుస్తుంది మీకు. అర్థమైపోయిందా? ప్రతిరోజు ఏమవుతుందంటే ఆ పాట వచ్చినప్పుడు ఆ పని చేస్తారు. మీకు అర్థమవుతుందా? అన్నమయ్య పాటలు పెట్టుకోండి, ప్రతి పాటలో శరణాగతి, ప్రతి పాటలో ఒక రహస్యం. ఇప్పుడు దీనికి తగిన ఒక విషయం ఉంది. అన్నమయ్య పాట రాసి ఇప్పుడు దశరథ మహారాజా స్థితిలానే తెగదు పాపము తేరదు పుణ్యము నగి కాలము నాటకం. పాపం అనేది తెగదు, పాపం చేస్తూ ఉంటాం. తేరదు పుణ్యం చేస్తూ ఉంటాం, అది కూడా అనుభవించాలి. పుణ్యం చేస్తే మాత్రం ఏమైనా స్వర్గం ఇక్కడే అనుభవించాలి. పుణ్యం కూడా కర్మయే కదా. పుణ్యం కూడా పోతేనే మోక్షం వస్తుంది. పుణ్యం ఉంటే మళ్ళీ దానికోసం వేరే లోకంలో ఉంటాయి. అయితే అంటున్నారు నగి కాలము నాటకం. కాలం నిన్ను చూసి నవ్వుతుంది, నవ్వుతుంది కాలం నిన్ను చూసి. అంటే పాపం పుణ్యం పాపం, ఇదే దీంట్లో మధ్యలో ఇరుక్కుపోయి ఉన్నాము.
ఈ నాటకంలో ఇరుక్కుపోయి ఉన్నావే. దాని తర్వాత అంటున్నారు ఇదంతా వదిలే ఆ వెంకటేశ్వరుడు ఆ మలని ధ్యానించి. దాని తర్వాత అప్పుడేనమ్మా నగి కాలము నాటకం. దాని తర్వాత గగనమే అనేది వస్తుంది. అదే కైవల్యము అంటుంది. ఏం లేదు, ఆ కొండ మీద శ్రీనివాసుడు ఉన్నాడు. ఆ ఆకాశం కొండ ఎక్కువ ఒకసారి ఎక్కి అక్కడ సేవ చేయి. ఆ శ్రీనివాసుడిని తలుచుకో జీవితాంతం. గోవిందా గోవిందా అని శ్రీనివాసుడిని తలుచుకొని ఉండు. పుణ్యం రాదు, పాపం రాదు. చేసేదంతా వాడి ప్రీతి కోసం అని ఉంది. వాడి దగ్గర శరణాగతి చేయి. అదే కదా వైకుంఠం, ఆ తిరుమలే కదా వైకుంఠం అంటున్నా. అదే గగనం, అదే స్వర్గం. ఆ తిరుమలే కదా వైకుంఠం, అదే కదా ముక్తి. ఆ తిరుమలలో ఉంటేనే ముక్తి. ఆ తిరుమలను తలుచుకుంటేనే ముక్తి కదా. ఎందుకు నానాటి బతుకు నాటకం. వెళుతుంది ఈ కాలం, రోజు రోజు వెళ్ళిపోతుంది. ఎందుకు ఇలా ఉన్నావు అని అంటున్నారు. దశరథ మహారాజు చూడండి, ఉత్తమ స్థితిలో రాముడి యొక్క స్మరణ వచ్చింది. దాని తర్వాత అలా ప్రాణం. దాని తర్వాత అలానే మాట్లాడారు. అలా మాట్లాడుతున్నారు. కౌసల్యం ఎందుకో వెళ్ళిపోయింది. సరే నేనేవో శోకంలో ఉన్నానని తెలియలేదు కౌసల్యం. కొంతసేపు ఉండిన తర్వాత వెళ్ళిపోయింది. అంటే అలా మాట్లాడారు. మాట్లాడాక కూడా కొంతసేపు బతికే ఉన్నారు. సరే నేనేమో పాపం శోకంలో ఏదో మాట్లాడుతున్నాను అనుకున్నట్టుంది. అంటే ప్రాణం పోయేటప్పుడు స్వామి అలా చేస్తాడు. ఇప్పుడు వస్తుంది వచ్చే సరుకులో గాఢమైన నిద్ర వెళ్ళిపోతుంది కౌసల్యమ్మ. వేరే వాళ్ళు వచ్చి లేపాలి. మిగతా వాళ్ళందరికీ తెలిసిపోతుంది చనిపోయిందని. కౌసల్యమ్మకి తెలియదు. ఏంటమ్మా పడుకోనున్నా లే అంటారు. వస్తుంది వద్దాం ఇంకో 10 నిమిషాల్లో. అంటే ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే అలా వస్తుంది స్థితి. మనకి ఎవరైతే చాలా ఇష్టమో వాళ్ళని దూరం చేస్తాడు అంటారు చనిపోయేటప్పుడు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఉంటే ప్రాణం పోదు. అలా ఇంకోటి చూడండి, దశరథ మహారాజా రాముడు లాంటి కొడుకుంటే కూడా అనాదిగా పోతున్నాడు. అనాది ఎవ్వరు లేరు పక్కన, పాపం నిద్రలోనే పోతున్నాడు రాముడు. సాక్షాత్ పరమాత్మ పుత్రుడైతే కూడా ఇటువంటి ఒక స్థితి తప్పదు. ఇది ఒక సత్యం. ఈ వృత్తాంతం నుంచి మనం ఈ నీతిని తెలుసుకోవాలి. చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే నా కొడుకున్నాడు, నాకు ఆ కూతురుంది, ఎవడు ఏం చేయడు, ఎవడు కాపాడలేడు, ప్రాణం పోవాల్సిందే. మీకు ఉదాహరణ చెప్తాను. నేను ఇంతకుముందు అంటే నా కెరీర్లో సెకండ్ కంపెనీ, ఒక కంపెనీలో పనిచేశాను. ఆ కంపెనీలో పనిచేసేటప్పుడు 3 ఇయర్స్ పనిచేశాను. నేను సెకండ్ ఇయర్లో ఉన్నప్పుడు మా బాస్ యొక్క వాళ్ళ నాన్న పాపం అప్పుడే బ్రెయిన్ సర్జరీ అయింది. 1 ఇయర్ ముందే వాళ్ళ ఆవిడ, వాళ్ళ అమ్మ, మా బాస్ వాళ్ళ అమ్మ కూడా చనిపోయింది. 1 ఇయర్లో నాన్న కూడా చనిపోయారు. చాలా ఘోరంగా ప్రతిరోజు హాస్పిటల్ వెళ్ళాలి, ఇది చేయాలి, ఎక్కించాలి, మళ్ళీ ఇది చేయాలి, అలా చేయాలి. అలానే అయిపోతుంది, క్షీణించిపోతుంది ప్రాణం. ఒకరోజు పల్స్ అంతా డౌన్ అయిపోయింది. ఇదంతా వాళ్ళు చాలా కష్టపడ్డారు. అమ్మని చాలా బాగా చూసుకున్నాడు ఆయన. దాని తర్వాత ఒకరోజు మళ్ళీ డాక్టర్కి ఫోన్ చేశారు, ఏదో పల్స్ డౌన్ అవుతుంది. డాక్టర్ ఏమన్నా తెలుసా, ఇకపై ఇంతకు మించి ట్రీట్మెంట్ చేసామనుకోండి ఆయన్ని మనం టార్చర్ చేసినట్టు అవుతుంది. ఆయన హీ ఈజ్ గోయింగ్ టు డై, యూ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ ఇట్. వదిలేండి, ఏం చేయలేము. నరకం ఇబ్బంది పెట్టినట్టు చనిపోతున్నాడు ఆయన. అది పెట్టి ఇది పెట్టి మాస్క్ పెట్టి ఆక్సిజన్ సిలిండర్ ఇవన్నీ చేస్తున్నారు కదా. మనకి బాగుంటుంది, సరే మా అమ్మ బాగా. నరకం గుచ్చి తీసి ఇక్కడ నుంచి ఫుడ్ పంపించాలి, కిడ్నీస్ ఫెయిల్ అయిపోతాయి, మళ్ళీ డయాలసిస్ చేయాలి. చాలా కష్టమైన విషయమే కదా. అయితే ఇప్పుడు నా దగ్గర చెప్పుకుంటూ ఏడ్చారు ఆయన. నాన్న కళ్ళ ముందు ఉన్నారు, నాకు అన్ని నాన్నే చేసి పెట్టి నన్ను పెంచి పెద్ద చేసి, నా దగ్గర ఇంత ఐశ్వర్యం ఉంది, మెర్సిడీస్ కారు ఉంది, ఇంత పెద్ద బంగ్లా ఉంది, నాన్న చనిపోతున్నారు కళ్ళ ముందు, నేను ఏం చేయలేదు, కూర్చున్నాను. వాళ్ళ నాన్న చూస్తున్నారు, ఇలానే నన్ను కాపాడవా అన్నట్టు చూశారంట ఆయన. అది నేను మర్చిపోలేను అన్నారు నా దగ్గర. నన్ను కాపాడవారా అంతే, ఎవడు కాపాడు. అప్పుడు ఒక మూలలో ఒకడు కూర్చొని ఉంటాడు, ఇప్పుడైనా నన్ను స్మరిస్తాడా అని. కృష్ణుడు వాడిని స్మరించాలి, లేకపోతే అంతే. అప్పుడైనా వాడిని స్మరించాలి.
కృష్ణుడే అంతిమ కాలంలో వాడినే స్మరించాలి. మీరు ఏ దేవత వెంటైనా వెళ్ళండి, మీరు అయ్యప్ప మాల వేసుకోండి, అది చేయండి, శివరాత్రి పూజ చేయండి, నవరాత్రి పూజ చేయండి, ఏదైనా చేయండి. ఆ మరణకాలంలో కాపాడేది మరణకాలంలో శివుడు కాపాడుతాడు కదా అని అనుకుంటాము. కాశీలో శివుడు ఏం చేస్తారో తెలుసు కదా, ఇంతకుముందు చాలాసార్లు చెప్పాను. ఇది చెప్పేది నేను కాదు, పురాణాలలో వచనాలు ఉన్నాయి. వైష్ణవులు చెప్తే సరే వీళ్ళు ఏదో ఇది అనుకుంటారు. చెప్పింది శంకరాచార్య రామభుజంగ స్తోత్రంలో అంటున్నారు. శివుడు ఏం చేస్తారో తెలుసా, చనిపోయేటప్పుడు చెవు దగ్గర వచ్చి రామ 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 అంటాడు. ఇప్పుడైనా వీడికి రామస్మరణ రామభక్తి రాని పురాణ వచనాలు ఉన్నాయి. ఎందుకంటే రాముని ఆయన తలుచుకుంటేనే ముక్తి వస్తుంది. కాశీ ముక్తి క్షేత్రం అందుకే అంటున్నారు. ఉపనిషదామపి దూరగం రహస్యం అంటారు వేదాంతి. ఉపనిషత్తులో ఉన్న రహస్యం రామతారక మంత్రం. ఆ మంత్రాన్ని శివుడు చెవులో వచ్చి ఉపదేశం చేస్తాడు. కాశీలో ఎవరు చనిపోయినా, కాశీలో చనిపోయాడే సరే ఇప్పుడైనా వీడికి రామస్మరణ రాని అని చెవులో శివుడు రామనామాన్ని చెప్తాడు, రామనామ మంత్రం. అలానే ముక్తి వస్తుంది అని ఉంది. అంటే ఆయన వల్లే వస్తుంది ముక్తి. అందుకే మరి హిందీ ఏమంటారు, రామ్ నామ్ సత్య హై అంటారు. చనిపోయేటప్పుడు అదే చెప్పుకుంటూ వెళ్తారు. ఏతో హోగే రామ్జీకి అని అంటారు, జై రామ్జీకి అలా అంటారు, రామ్జీకే హోగే అని అంటారు. అదే విషయం. కాబట్టి దీంట్లో ఇంకో అద్భుతమైన విషయం ఏంటి తెలుసా అంటే, ఇప్పుడు చూడండి ఆయన ఏడుస్తారు. హా రాఘవ మహాభాగో హా మమ ఆయాసనాశన హా పితృప్రియ మేనాథ హా మామసి గతాసుత హా కౌసల్యేన పశ్యామి హా సుమిత్రే తపస్విని హా నృశంసే మమామిత్రే కైకేయీ కులపాంసిని ఇది మాతుశ్చ రామస్య సుమిత్రాయాశ్చ సన్నిధౌ రాజా దశరథః శోచన్ జీవితాంతముపాగమత్. అలా ప్రాణాన్ని వదిలేశారు. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ డే అందరు వచ్చారు. సూతమాగధ వందులు వాళ్ళందరూ వచ్చారు, సుప్రభాతం పాడారు. ఆవులు, అందమైన స్త్రీలు, పెద్ద పెద్ద ఏనుగులు వీళ్ళందరూ వచ్చారు. మహా భూపాల రాగంలో సుప్రభాతం చేస్తున్నారు అందరూ. సూత పరమ సంస్కారా మాగధాశ్చోత్తమశ్రుతా గాయకా శృతిశీలాశ్చ నిగదంతః పృథక్ పృథక్ రాజానం స్తువంతం తేషాముదాత్తం అవిహితాశిషం ప్రాసాదభోగవస్తీర్ణ స్తుతిశబ్దో స్తుతి చేస్తున్నారు. దేవుడేమో ఇది చూసే సుప్రభాతం రాశాను తొండరడిపుడి ఆళ్వారు, తమిళ్లో ఆళ్వారు 4000 దివ్యప్రబంధంలో తిరుపల్లి ఎడిచి అని 10 పాసురాలు. సుప్రభాతం ఫస్ట్ సంస్కృతంలో రాలేదు. సుప్రభాతం ఫస్ట్ తమిళ్లోనే వచ్చింది. సుప్రభాతం తర్వాతే వచ్చింది. ఎప్పుడు రాశారు? వేదాంతేశి స్వామి ఫస్ట్ సుప్రభాతం రాసింది. ఫస్ట్ అంటే విశ్వామిత్రుడు అని చెప్పారు, కౌసల్య సుప్రజారామ అది ఫస్ట్. దాని తర్వాత వేదాంతేశి స్వామి యాదవాభ్యుదంలో 90 పాసురాలు రాశారు కృష్ణుడిని లేపడానికి. 90 శ్లోకాలు. మన కృష్ణుడు కూడా పొద్దున వింటాడు, దాంట్లో 2-3 శ్లోకాలు వింటాడు. దాని తర్వాత వేదాంతేశి స్వామి వారి బాణి, వేదాంతేశి స్వామి సుప్రభాతానికని ఒక బాణి ఇచ్చింది, చాలా మందికి తెలియదు. సర్వం దాని తర్వాత ఆ శ్లోకం గుర్తురాడు పొద్దున. ఆ మీటర్ ఉంది కదా, వీరస్వామ్య బుద్ధస్వ కౌసల్యానందవర్ధ జగత్తి సర్వం సవితి స్వైసుప్తేణ యామున్యపైతి యదునాద విముంచ నిద్రాం ఉన్మేషమృచ్చరి తవోన్మిషితేన విశ్వం జాత స్వయం ఖలు జగద్దితమేవ కర్తుం ధర్మం ప్రవర్తనదియా ధరణీతలేస్మిన్. ఇది రాసిన వేదాంతేశి స్వామి. ఆ మీటరే తీసుకుంటున్నారు. శ్రీ వెంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతం. అందరికీ వేదాంతేశి స్వామినే రాసింది అది. దాని తర్వాత ప్రతివాది భయంకరమన్నా అని స్వామి ఆయన తీసుకొని ఆ మీటర్లో వెంకటేశ్వర సుప్రభాతం రాస్తున్నారు. కానీ తమిళ్లోనే ఫస్ట్ వచ్చింది సుప్రభాతం అని. తిరుపల్లి ఎడిచి అరంగత్తమ్మ పల్లి ఎడిందరుడాయే. శ్రీనివాసుడు 3 గంటలకు వింటాడు పొద్దున. ఎప్పుడైనా తిరుమల వెళ్ళండి 3:30కి వింటాడు ప్రతిరోజు. ఇది పాడతారు సుప్రభాతం. అయితే ఎందుకంటే ఆ తనియన్లో ఆ ధ్యాన శ్లోకంలో అంటున్నారు, తమేవ మత్వా పరవాసుదేవం రంగేశయం రాజవదర్హణీయం అంటున్నారు. రంగేశయం, రంగేశ్వరుడు రంగనాథున్నాడే రాజవత్
ఈ దశరథ మహారాజాకే ఇంత భోగాలు ఉన్నారు, అందరికీ లోకానికే మహారాజా మా రంగనాథుడు. ఈ దశరథుడే ఆరాధించిన దైవం కదా. రాజవతర్హణీయం మా రంగరాజు స్వామికి, ఆయనకేంటి, ఆయనకి రాజవత అన్ని మహారాజా ఏ భోగాలు అనుభవించాలో మా రంగనాథ స్వామి శ్రీరంగంలో అన్ని భోగాలు అనుభవించాలి. అందుకని వీళ్ళకే సుప్రభాతం ఉన్నప్పుడు మా రంగనాథ స్వామికి ఎందుకు ఉండకూడదు అని సుప్రభాతం రాశారు. கதிரவன் குணதிசை சிகரம் வந்தடைந்தார் கண இருளகன்றது கால எம்பொழுதாய் மது விரிந்தொழுகின மாமலரெல்லாம் வானவரரசர்கள் வந்து வந்தீண்டி எதிர்த்திசை இவரென திகரம் புகுந்த இருங்களிற்றீட்டமும் பிடியோடு முரசும் அதிர்தலைகளல் புகுந்த என்றும் அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே. అది పాసురం. అరంగత్తమ్మ అంటే అరంగం అంటే శ్రీరంగం. రంగత్తు అమ్మ రంగస్వామి రంగనాథ పళ్ళి ఎడిందరుళాయే. నీ పళ్ళి అంటే ఇది ఏమంటారు, పాన్, అదే ఇది మన శయనం. శయనం నుంచి ఎడింది అరుళాయే, లేచి మమ్మల్ని అనుగ్రహించు అలా రాస్తున్నారు. తతస్తుస్తువంతాం తేషాం సూతానాం పాణివాదకా. అందరూ అన్ని వాదిస్తున్నారు, వాద్యాలు అన్ని ఘోషాలతో అలా లేపుతున్నారు. ఏం శబ్దం ఏం రావట్లేదు, పడుకొని ఉన్నారు. దాని తర్వాత హరిచందన సంపృక్తం ఉదకం కాంచనైర్ఘటై. స్వర్ణ కలశాలన్నీ తీసుకొని వస్తున్నారు. గొప్ప గొప్ప సుందరమైన స్త్రీలందరినీ తీసుకొస్తున్నారు. ఏనుగుల్ని, రథాలని, పొద్దున్న లేవగానే స్త్రీల్ని, అద్దాన్ని ఇవన్నీ చూడాలని. అందుకే సుప్రభాతం అంటే రంగనాథుడిదే. ఎప్పుడైనా సుప్రభాత సేవ వెళ్ళండి శ్రీరంగం, అంత బాగుంటుంది. ఇప్పుడు కూడా ఒక మహారాజాకి చేసినట్టే చేస్తారు. ఏనుగులు ఉంటాయి, గుర్రం వస్తుంది, ఒక ఆవు వస్తుంది, అందమైన స్త్రీలు వస్తారు, అరయ్యర్ సేవ అని వాళ్ళు నాదం చేస్తూ ఉంటారు. రంగనాథుడిని లేపడానికే, నిద్ర నుంచి లేపడానికి అంత బాగా చేస్తారు. ఇప్పుడు కూడా వెళ్ళి చూడొచ్చు. ఆ సేవ రామానుజాచార్యులు వారు ఏర్పాటు చేశారు. ఇంకా రంగనాథుడికి అన్నీ ఉండాలి. మన శ్రీనివాసుడిని ఎలా వెళ్తారో చూశారు కదా. వాళ్ళే తెరవాలి శ్రీనివాసుడిని, వాళ్ళకి ఇచ్చాడు. దాని తర్వాత అన్నమయ్య వంశస్థులు వచ్చి వాళ్ళు అన్నమయ్య కీర్తన ఒకటి వాయించారు, తంబూర పెట్టుకొని. వాళ్ళకి ఒకటి, అందరికీ ఒక్కొక్కటి ఉంది. వరదరాజస్వామిని కూడా సుప్రభాత సమయంలో వెళ్ళాలి అంటారు వేదాంతేశ్వరు. వరదరాజస్వామి వరాన్ని ఇస్తాడు. నీకు ఇంకా శీఘ్రంగా వరం కావాలంటే సుప్రభాత సేవలో వెళ్ళి అడగండి అన్న వరదరాజమాచార్య. కనకవలయాం అని వస్తుంది ఒక శ్లోకం. ఏంటంటే రాత్రి పెరుందేవి అమ్మవారు, మహాలక్ష్మి అమ్మవారి ఒడిలో పడుకుంటాడట. పడుకుంటే ఆవిడ ఇలా ఆలింగనం చేసుకొని పడుకుంటుంది కదా ఒడిలో ఉన్నప్పుడు. అయితే ఆవిడ యొక్క బంగారు గాజు యొక్క ముద్ర ఆయన ముఖం మీద పడుతుందట. పడుతుంటే మనం సుప్రభాత సేవలో వెళ్ళామనుకోండి, ఆయన సిగ్గుతో తల దాచుకుంటాడు. ఆ మరకం ఉంది, వీడు నన్ను చూసేస్తాడేమో అని. చూసేసి ఏం కావాలి నీకు అంటే, ఇది కావాలి, సరే ఇచ్చేసాను పో అని అంటారు. కాబట్టి సుప్రభాత సేవలో వెళ్ళి అడగండి అంటారు వేదాంతేశ్వరి. ఎంత ఆశ్చర్యమైన అనుభవం. వాళ్ళందరూ ప్రత్యక్షంగా ఉంది, అనుభవించారు అటువంటి. కాబట్టి అలా మంగళాల లంబనీయాని అలా అందరూ ఏం పలకట్లేదు. దాని తర్వాత తా స్త్రియ స్వప్నశీలజ్ఞా జ్యేష్ఠాం సంచలనాదిషు తావే పతు పరీతాశ్చ రాజ్ఞ ప్రాణే శంకితా. వచ్చారు, ముట్టుకున్నారు. ఏమండి మహారాజా అన్నారు, కదలట్లేదు. దాని తర్వాత వాళ్ళందరూ లేవండి 350 స్త్రీలందరూ చుట్టుముంటారు, లేవట్లేదు. దాని తర్వాత ఏంటి పోయారా, తెలియట్లేదు పోయారా లేదా అని. దాని తర్వాత కౌసల్యాచ సుమిత్రాచ పుత్రశోక పరాజితే ప్రసుప్తేతు నా ప్రబుద్ధేతే యథాకాల సమన్వితే. వీళ్ళిద్దరూ పడుకున్నారు, గాఢ నిద్రలో ఉన్నారు. కౌసల్య సుమిత్ర ఎప్పుడు దశరథ మహారాజా పక్కనే ఉండేవాళ్ళు, వాళ్ళేమో గాఢ నిద్రలో ఉన్నారు. దాని తర్వాత కౌసల్యానంతరం రాజ్ఞ సుమిత్రా తదనంతరం నస్మ విభ్రాజతే దేవి శోకాశ్రు లిలితాననా. వాళ్ళిద్దరిని లేపారట. లేపేసి దాని తర్వాత వాళ్ళిద్దరు చూసి వాళ్ళిద్దరు ఏడవడం మొదలుపెట్టారు. కౌసల్యాచ సుమిత్రాచ దృష్ట్వా స్పృష్ట్వా చ పార్థివం హానాదేది పరికృష్య పేతతుర్ధరణీతలే. వాళ్ళిద్దరూ మళ్ళీ ఏడ్చి కింద పడి దొరికి
ఏడుస్తున్నారు. సకౌసలేంద్ర దుహిత చేష్టమానా మహీతలే నవ్రాజతే రజోద్వస్త తారేవ గగనచ్యుత అంత ఏడుస్తున్నారు. తతసర్వా నరేంద్రస్య, దాని తర్వాత కైకమ్మ ఆవిడ ఇదితో వస్తుంది, ఆవిడ ఏడుస్తుంది. దాని తర్వాత అలా అందరూ ఏడుస్తున్నారు. ఏడుస్తుంటే దాని తర్వాత వీళ్ళందరూ కైకేయిని తిడుతున్నారు, ఏడ్చి ఏడ్చి శోభను. సకామాభవ కైకేయి భుంక్ష్యం రాజమకంటకం త్యక్వా రాజానమేకాగ్రా నృశంసే దుష్టచారిణి. ఇప్పుడు సంతోషమా కైకేయి? రాజుకి ఏది ఇవ్వాలో అది ఇచ్చేసావే, ఇప్పుడు నువ్వు సంతోషంగా ఉండు. విహాయమాం గతో రామో భర్త చ స్వర్గతో మమ విపతే సార్థహీనేవ నాహం జీవితుముత్సహే. మా కొడుకు రాముణ్ణి మమ్మల్ని దూరం చేశావు, ఇప్పుడు ఈయనే మాకు గతి అనుకున్నాం, ఈయన కూడా చనిపోయాడు, ఇప్పుడు నీ గతి నువ్వే కదా మాకు గతి, మమ్మల్ని ఇంకా పీడించు చెయ్యి. భర్త దాని తర్వాత నలుబ్ధో బుధ్యతే దోషాన్ కింపాకమివ పక్షయన్నే కుబ్జా నిమిత్తం కైకేయ్యా రాఘవానాం కులం హతం. ఎవరైనా బాగా లోభం, డబ్బులు సంపాదించాలి, అన్యాయంగా అయినా సరే మనం ఐశ్వర్యం సంపాదించాలి అని అనుకొని వాళ్ళ లోభానికి గురైతే, లోభానికి గురైన ఒక మనిషి, ఎవరో ఒకరు బోధించడం వల్ల లోభానికి గురైన మనిషి అవతల వాడిని విషం పెట్టి చంపడానికి కూడా ఏమాత్రం ఆలోచించడో, నువ్వు కూడా అలానే ఆ మంత్ర చెప్పింది విని లోభపడి దశరథ మహారాజుని చంపేశాం, విషం పెట్టి చంపినంత పని చేశాం. నువ్వు చేతితో చంపలేదు కానీ అది మర్డరే, నువ్వే చంపావు అని అంటున్నాడు. దాని తర్వాత సమామనాథాం విధవా నాద్య జానాతి ధార్మికా రామ కమలపత్రాక్షో జీవన్నాశమితో గతః. అయ్యో నన్ను విధవ చేసి వెళ్ళిపోయారే అని ఏడుస్తుంది. ఈ సమయంలో నా కొడుకు కూడా లేదే, నన్ను ఇక అగతి పాలు చేశారే, నన్ను ఏం నన్ను అని ఏడుస్తుంది కౌసల్య. తాం తత సంపరిష్వజ్య విలపంతీం తపస్వినీం వ్యపైనిన్యుః సుదుఃఖార్త కౌసల్యా వ్యావహారికా. గట్టిగా దశరథ మహారాజాని కౌగిలించుకొని, ఏమండి నన్ను విడిచి వెళ్ళిపోయారా అని కౌసల్యం ఏడుస్తుంది. దాని తర్వాత మంత్రులందరూ వచ్చారు. మంత్రులందరూ వచ్చేసి నతు సంకలనం రాజ్ఞో వినా పుత్రేణ మంత్రిణః సర్వజ్ఞా కర్తుమీహుస్తే తతో రక్షంతి భూమికం. వాళ్ళందరూ వచ్చి చూశారు. వాళ్ళందరూ ఉంటే ఏడుస్తారు, ఎంతసేపు అలానే పెట్టాలి, ఉంటే ఏడుస్తారు, ఇంకా ఎక్కువ తలనొప్పి వేస్తుంది అంత. వాళ్ళందరూ జరిపారంట, కొంచెంసేపు పక్కన వెళ్ళమని చెప్పారు. ఇప్పుడు వీళ్ళేమో అంతిమ సంస్కారం చేయలేరు, కానీ చేయాలంటే భరతుడు రావాలంటే ఇంకా ఒక తైలద్రోణి, ఇంకా వాళ్ళు రేపు ఆ రిఫ్రిజిరేషన్ ఇది తీసుకొస్తారు కదా, అలా ఒక పెద్ద ఒక పాత్ర, ఆ పాత్రలో వేడి చేసి చల్లార్చిన నూనెలో దశరథ మహారాజా యొక్క అంతిమ చరమ శరీరాన్ని పెడుతున్నారు, ఎందుకంటే చెడిపోకుండా ఉంటుంది అని. దాని తర్వాత మళ్ళీ అలా పెట్టగానే వీళ్ళందరూ మళ్ళీ వస్తున్నారు. రాగానే అయ్యో 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 అని ఏడుస్తున్నారు అందరూ. మహారాజాకి పోయి ఇలా అయిపోయింది. హా మహారాజ రామేణ సతతం ప్రియవాదిన విహీనా సత్యసందేన కిమర్థం విజహాసినః. దాని తర్వాత ఏడుస్తున్నారు చాలా. యయా చ రాజా రామస్య లక్ష్మణశ్చ మహాబలః సీతయా సహ సంసక్తాః సాకామన్యం నహాస్యతి. రాజా, మీకు ఇష్టమైన సీతాలక్ష్మణులు రాముణ్ణే మీరు త్యాగం చేశారు, మమ్మల్ని కూడా అలానే త్యాగం చేసేశారు కదా. వాళ్ళనే త్యాగం చేసినప్పుడు మేము లెక్క, మమ్మల్ని అలానే వదిలేశారు. సీత ఏం తప్పు తెలిసింది, సీతకి తెలిస్తే ఎంత బాధపడుతుందో, రాముడికి తెలిస్తే ఎంత బాధపడతాడో అని చాలా ఘోరంగా ఏడుస్తుంటే దాని తర్వాత చూడండి, చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఇక్కడ ఆశ్చర్యం, ఏదో చాలా ఆశ్చర్యం. మనం ఒకటి చనిపోయారనుకోండి, జీవితం ఇంతే కదా అనిపిస్తుంది. శ్మశాన వైరాగ్యం అంటారు దీనికి. అంటే ఏంటంటే శ్మశానం వెళ్ళినప్పుడు ఒక వైరాగ్యం వస్తుంది, అది కొంతసేపు ఉంటుంది. జీవితం ఇంతే కదా అని ఒక సత్యం మనకి దేవుడు బోధిస్తాడు, తర్వాత మర్చిపోతాం మనం. ఆశ్చర్యం. యక్ష ప్రశ్నలో యక్షుడు అడుగుతాడు యుధిష్ఠిరుని, లోకంలో ఆశ్చర్యం ఏంటి అని అడిగినప్పుడు ఇదే ఆశ్చర్యం. ఏమంటారు, స్థావరం ఇచ్చంతి అని అంటారు. అంటే ఏంటంటే
కిమాశ్చర్యం అతః పరం, శేషా స్థావరమిచ్చంతి కిమాశ్చర్యం అతః పరం. ఏంటంటే ఒకటి చనిపోవడం చూస్తాము, కానీ మనకి ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే నేను ఇంకా బతుకుంటాను అని అనిపిస్తుంది. మనం చనిపోతాం అనే విషయం తెలియదు, మనం ఆ సత్యాన్ని మర్చిపోతాం. ఇవాళ నేను బతుకుతాను, ఇంకా నేను 60 ఏళ్ళు బతుకుతాను, 10 సంవత్సరాల తర్వాత ఇలా చేయాలి, దాంట్లో ఇలా చేయాలి, ఇలా ప్లానింగ్ అన్నీ ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. ఒక విషయం ఒకటి చూడండి, ఇంకో విషయం చూడండి. ఒకప్పుడు మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది పెద్దవాళ్ళకి, అయిపోయింది జీవితంలో, రిటైర్మెంట్ అయిపోయింది, అన్ని సాధన చేశాను, అమ్మాయి పెళ్లి చేసేసాను, కొడుకు పెళ్లి చేసేసాను, మనవాళ్ళని చూసేసాను, ఇల్లు కట్టేశాను, అన్నీ చూసేసాను, భగవద్గీత ఇంకా సరే భగవంతుడు పిలిస్తే ఇంక వెళ్ళడమే, పిలిస్తే ఇంక వెళ్ళిపోవచ్చు, ఎందుకు ఇక్కడ ఉంది హాయిగా వెళ్ళిపోవచ్చు అనిపిస్తుంది. మనకి సైకాలజీలో ఒక విషయం అంటున్నా, ఇంకా వెళ్ళిపోదాం, ఇంకా నేను బతికేం చేయాలి అంటాడు కదా వాడు, ఇవాళ నేను చనిపోను అనే ధైర్యంలో అంటాడు. వాడికి అనిపిస్తుంది ఇవాళ నేను చనిపోను అని ఒక నమ్మకంలో వాడు అలా అంటాడు. సపోజ్ నేను ఇవాళ చనిపోతానని మీకు తెలిసింది అనుకోండి, రే నన్ను కాపాడరా, నన్ను హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళరా, ఏదో ఒకటి చేయరా అనిపిస్తుంది. అది జీవితం యొక్క తత్వం. కాబట్టి ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏంటి ఇది మనం మర్చిపోతూ ఉంటాం ఒకసారి. ఆశ్చర్యం ఇది ఒక మాయ. ఎందుకంటే అప్పుడే మనం బతకగలం, బతకలేం. భగవంతుడు మనల్ని మర్చిపోయేలా చేస్తాడు. మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, జీవితం అనేది కాలక్షేపోన కర్తవ్య క్షీణమాయు క్షణే క్షణే యమస్య కరుణానాస్తి కర్తవ్యం హరికీర్తనం. వెళ్తూ ఉంది కాలం, వెళ్తూ ఉంది కదా. కాబట్టి స్మరణ ఎంత వీలైతే అంత స్మరణ చేయాలి, ఎంత నేర్చుకోవాలంటే అంత నేర్చుకోవాలి. భగవత్ స్మరణ అభ్యాసం చేయాలి, ఎంత త్వరలో వీలైతే అంత త్వరలో అభ్యాసం చేయాలి. ఖాళీగా కూర్చోకూడదు. ఏకాదశి కూడా అందుకే, ఏకాదశి రోజు ఉపవాసం చేయండి, రాత్రి జాగరణం చేయండి అని ఎందుకంటారంటే, మీరు రోజంతా ఉపవాసం చేసి రాత్రి జాగరణం చేశారనుకోండి, తలనొప్పి వేస్తుంది, మీకు లో బీపీ అయిపోతుంది. ఒక్కొక్కసారి మీరు చూడండి, ఏంటి చచ్చిపోతామా ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో, ఏకాదశి వ్రతం స్టార్ట్ చేసి స్టార్టింగ్లో ఏంటి మనం ఏంటి ఇలా అయిపోతుంది, ఉంటామా ఉండమా అన్నట్టు అనిపిస్తుంది. తర్వాత అభ్యాసం అవుతుంది. 3 చెప్పారు, ఉపవాసం, రాత్రి జాగరణం, హరికీర్తనం. ఎందుకు అంటే చచ్చిపోయేటప్పుడు మీకు ఇలానే ఉంటుంది. తింటే ముద్ద దిగదు, నిద్ర రాదు, తల నొప్పేస్తుంది. అదే మీరు ఏకాదశి రోజు అటువంటి ఒక స్థితిలో మీరు భగవత్ స్మరణ అభ్యాసం అయిందనుకోండి, ప్రతి 15 రోజులకి మీకు అది అభ్యాసం, చనిపోయేటప్పుడు మీకు అది వచ్చేస్తుంది. అందుకే ఏకాదశి వ్రతం చేయమన్నారు. రాత్రి జాగరణం, ఉపవాసం ఎందుకు చేయమన్నారంటే అందుకు చేయమన్నారు, లేకపోతే మీకు రాదు, చచ్చిపోయేటప్పుడు రాదు. అందుకే ఏకాదశి వ్రతం ఒకళ్ళు చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళని ఆపకూడదు. పాపం ఇప్పుడే ఎందుకు, 8 years రాగానే స్టార్ట్ చేసేయమంటున్నారు కాత్యాయన మహర్షి. 8 నుంచి 80 years వాళ్ళు చేయాలి, ఏకాదశి వ్రతం చేయాలి, రాత్రి జాగరణం చేయాలి. ఎందుకంటే రాదు అంటే మీ మంచికే చెప్తున్నారు మీకు, లేకపోతే చనిపోయేటప్పుడు ఆ స్మరణే రాదు మీకు. 15 రోజులకి పాటు ఎవ్రీ 15 days మీకు అది అభ్యాసంలో ఉందనుకోండి, మీకు అది అంత్యకాలంలో రక్షిస్తుంది. ఏకాదశి వ్రతం చేయాలి, అందరూ ఉపవాసం ఉండాలి, రాత్రి జాగరణ చేయాలి. ఏం కాదు, రక్షిస్తాడు. ఎందుకంటే ఏదో ఒక రోగం వస్తే మనకి కష్టం వచ్చినప్పుడు భగవత్ స్మరణ రాదు, లేకపోతే ఆ ఏకాదశి అనేది మనకి ఒక పెద్ద ఉపకారం లాగా మనకి హెల్ప్ చేస్తుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు ఇంకా చాలా కొన్ని శ్లోకాలు చూసేద్దాం వెంటనే. ఈ సర్గ అయిపోయింది అనుకోండి, నెక్స్ట్ సర్గలో భరతుడు వచ్చేస్తాడు. చిన్న సర్గ ఇది. అంటే ఇప్పుడు మహర్షులందరూ కలిసి ఒక మీటింగ్, లేట్ అయితే మన్నించాలి, ఒక 10 నిమిషాలు ముగించాలి. ఇప్పుడు మార్కండేయుడు, మౌద్గల్యుడు, వామదేవుడు, కశ్యపుడు, కాత్యాయనుడు, గౌతముడు, జాబాయి వీళ్ళందరూ కలిసి మాట్లాడుకుంటున్నారు. మాట్లాడుకొని వశిష్ఠ మహర్షికి అంటున్నారు, స్వామి వెంటనే ఉభరత శత్రుఘ్నౌ కైకయేషు పరంతపౌ పురే రాజగృహే రమ్యే మాతామహ నివేశనే. వెంటనే భరతుడిని శత్రుఘ్ని పిలిచేయాలి, స్వామి వెంటనే దానికి ఏర్పాటు చేయండి, అదే కరెక్ట్ అని వాళ్ళు డిస్కస్ చేయాలి. ధర్మం మాట్లాడుతున్నారు, ఏం చేయాలి, నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ ఒక రాజా లేని సమయంలో రాజపురోహితుడే, వశిష్ఠ మహర్షినే రాజాలాగా మీరే డెసిషన్ తీసుకోవాలి. ఇక్ష్వాకూణాం ఇహ అద్యైవ
కశ్చిత్ రాజా విధీయతాం అరాజకం హి నో రాష్ట్రం వినాశం సమవాప్నుయాత్. రాజా లేని రాష్ట్రం నష్టమైపోతుంది. అరాజకం అంటున్నారు. అరాజకం ఎక్కడైనా రూల్స్ లేకుండా అన్రూలీగా ప్రవర్తించడం ఏంటి అరాజకం, ఏంటి దౌర్జన్యం అని అంటారు. అరాచకం అంటే అది ఇప్పుడు ఆ పదం యొక్క అర్థం మారిపోయింది. అరాచకం అంటే ఏదో చాలా గ్రేట్ పని చేస్తే అరాచకం. ఇప్పుడు అలా వాడుతున్నారు యువకులందరూ. బా ఆ సాంగ్ విన్నావా, ఎంత అరాచకం తెలుసా అంటున్నారు. దాని అర్థం అది అలా కాదు. అరాచకం అంటే రాజా లేకపోతే, రూల్స్ ఏం లేకపోతే సమాజం ఎలా ఎవడికి వాడు ఇష్టం వచ్చినట్టు ప్రవర్తిస్తుంది. అదా అరాచకం. ఏంటయ్యా ఇది అన్యాయం, అరాచకం. ఇష్టం వచ్చినట్టు రేటు పెట్టారనుకోండి, ఏంటయ్యేది అరాచకంగా ఉంది, ఏంటి మీ అరాచకాలు అని అంటారు. అలా అయిపోదా. అరాచకం గురించి చూడండి, చాలా మనకి ఉపకారం. అరాచకం ఉంటే ఎటువంటి దోషాలన్నీ సమాజంలో కలుగుతాయని ఒక 20 శ్లోకాలు మీకు చెప్తేనే అర్థమైపోతుంది. దాని తర్వాత మనమేం అర్థం చేసుకోవాలంటే, ఇలాంటి దోషాలన్నీ ఉన్నాయంటే రాజ్యం సరిగా లేదని అర్థం. అది కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. నారాజకే జనపదే బీజముష్టి ప్రకీర్యతే నారాజకే పుత్రో భార్యావ వర్తతే వశే. రాజా లేకపోతే పంటలు పండవు. ఎందుకు? ధార్మికంగా ఎవడు వృత్తి చేయడు. ఎందుకు చేయాలి నేను అనుకుంటారు. రాజా లేకపోతే ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళ మాటల్ని వినరు. నాన్న మాట కొడుకు వినడు, భార్య వినదు. అలా అయిపోతుంది అని అంటారు. ఎందుకు వినాలి? ఏం చేస్తావు? పెద్ద రాజాకి చెప్తావా? రాజానే లేడు, ఏం చేస్తాను? ఇట్లా అయిపోతుంది. అరాజకే ధనం నాస్తి భార్యాభిరాజకే. ఆడవాళ్ళ ధర్మం తప్పేస్తారు. ఆడవాళ్ళు ధర్మం తప్పారంటే ఇంకా దానికంటే గౌరవం ఇంకేం లేదు. ధనం నాస్తి, ఇంట్లో ధనం ఉండదు. ఎందుకంటే ఎవరు జాబ్స్ ఇస్తారు రాజా లేకపోతే? ఇదమత్యాహితం చాన్యత్ కుతం సత్యం అనేది మాట్లాడు. సత్యం మాట్లాడాలి అనే భయం ఉండదు. అందరూ ఇష్టం వచ్చినట్టు అబద్ధం మాట్లాడతారు. నారాజకే జనపదే కారయంతి సభానరాహ. సభలన్నీ ఏర్పడవు. ఉద్యానంలో ఎవరు విహరించరు ధైర్యంగా. ఎక్కడ చూసినా భయం అలా ఉంటుంది. దాని తర్వాత ఇంట్లో పుణ్యకార్యాలు ఎవరు చేయరు, ధార్మిక కార్యాలు ఎవరు చేయరు. నారాజకే జనపదే యజ్ఞశీలాద్విజాతయ. బ్రాహ్మణులందరూ యజ్ఞం చేయరు. ఎందుకంటే యజ్ఞం చేయాలంటే డబ్బులు కావాలి. రాజా లేకపోతే డబ్బులు రావు, పంటలు పండవు, సమితులు రావు, ఏమీ ఉండవు. కాబట్టి చేయరు. సత్రాణి ఆస్తే దాంతా బ్రాహ్మణ సంశిత. బ్రాహ్మణులందరూ వ్రతం చేయరు. ఎందుకంటే బ్రాహ్మణులకి సపోర్ట్ ఉండాలి కదా, ఆవులు ఇవ్వాలి, అదంతా ఉంటేనే కదా వాళ్ళకి దీవెనాదానం అదంతా ఉంది. నారాజకే జనపదే మహాయజ్ఞేషు యజ్వన బ్రాహ్మణ వసు సంపూర్ణ విసృజ్యంతి ఆప్త దక్షిణ. బ్రాహ్మణులు కూడా నిష్ట కోల్పోతారు, సంధ్యావందనం సరిగ్గా చేయరు, అడిగేవాళ్ళు లేడు. వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ ధర్మాన్ని సరిగ్గా చేయరు. బ్రాహ్మణులు ధర్మం చేయకపోతే వేదం నశించిపోతుంది, ధర్మం నశించిపోతుంది, భగవద్భక్తి ఉండదు. నారాజకే జనపదే ప్రతిష్ట నటనర్తకాహ. నాట్యం చేసేవాళ్ళు చేయరు, గానం నేర్చేవాళ్ళు లేరు. ఆర్ట్స్ అన్ని కళలన్నీ పోతాయి. ఉత్సవాశ్చ సమాజాశ్చ వర్ధంతే. రాష్ట్రం వర్ధనం అవదు ఆర్ట్స్ లేకపోతే. నారాజకే జనపదే సిద్ధార్థాః వ్యవహారిణః. కథలు చెప్పేవాళ్ళు, పౌరాణిక కథలు, నాట్యాలు, అక్కడక్కడ సభలు అప్పుడంతా చేసేవాళ్ళు. శ్రీరామనవమి అంటే అది ఇది అవుతాయి. అక్కడంతా హరికథ అవన్నీ ఇప్పుడంతా లేదు, కానీ అప్పుడంతా భగవత్ కథలే చెప్పేవారు. అవన్నీ చెప్పేవాళ్ళు ఉండరు. నారాజకే జనపదే తూధ్యానాని సమాగతాః సాయాన్నే క్రీడితుం యాంతి కుమార్యో హేమభూషితాః. ఎవరు ఆడుకోరు, ఉద్యానవనాల్లో రారు, చిన్నపిల్లలు ఆడుకోరు, చిన్నపిల్లల్ని బయటికి పంపించరు. ఎవరు ఏం దోచుకుంటాడో అని చిన్నపిల్లలకి భయం. ఇవన్నీ ఇప్పుడు జరుగుతుందా అంటే చూడండి రాజ్యం ఎలా ఉందో ఆలోచించాలి. నారాజకే జనపదే ధనవంతులు సురక్షితంగా ఉండరు, భయపడుతూ ఉంటారు. శేరతే వివృతద్వారాః కృషిగోరక్షజీవినః. అగ్రికల్చర్ చేసేవాడు ధైర్యంగా చేయడు, వాడికి సపోర్ట్ ఉండదు, వర్షం సరిగ్గా పడదు, యజ్ఞాలు జరగవు కాబట్టి, ధార్మిక చింతన ఉండదు కాబట్టి జరగదు. ఆవులు సంరక్షింపబడవు, ఆవుల్ని చంపేస్తారు. జరుగుతుంది కదా, ఇవన్నీ కళ్ళ ముందు జరుగుతున్నాయి. నారాజకే జనపదే వాహనై శీఘ్రవాహిభిః నరా నిర్జ్ఞాన్యనారణ్యాని నారీభిః సహకామినః. భార్యాభర్తలు కలిసి ధైర్యంగా తిరగలేరు. ఒకడు భార్యని చంపడానికి వస్తాడు, ఒకడు భర్తని చంపడానికి వస్తాడు. నారాజకే జనపదే బద్ధఘంటా విషాణినః.
ఏనుగుల్ని చూసుకునే వాళ్ళు ఉండరు, జంతువులకి క్షేమం ఉండదు, జంతువుల్ని ఇష్టం వచ్చినట్టు చంపేస్తారు. నారాజకే జనపదే శరాన్ సంతతమప్యథాం శ్రూయతే తిల నిర్ఘోష విశ్వస్త్రానుపాసనే. వార్ఫేర్ జరగదు, ఎవడు ధైర్యంగా యుద్ధాలు, మిలిటరీ ఫోర్స్ ఉండదు, రాజ్యం వీక్ అయిపోతుంది, యుద్ధాలు యుద్ధానికి సిద్ధంగా ఉండరు, మిలిటరీ ఏం ఉండదు, మిలిటరీ ఎక్సర్సైజ్ ఈ కంట్రీ ఆ కంట్రీ మిలిటరీ ఎక్సర్సైజ్ జాయింట్ ఎక్సర్సైజ్ అదంతా గురించి మాట్లాడుతున్నారు. అవన్నీ ఉండవు. నారాజకే జనపదే వణిజో దూరగామిన. వ్యాపారం చేసేవాళ్ళు సరే మన ఊర్లో వ్యాపారం చేయాలంటే అక్కడి నుంచి తీసుకొద్దాం, ఇక్కడి నుంచి తీసుకొద్దాం, ఇంపోర్టెడ్ది అమ్ముదాం, మంచిది అమ్ముదాం అనే ఒక ధార్మికమైన బుద్ధి ఉండదు. కల్తీవన్నీ అమ్ముతారు అంటున్నారు. కల్తీవన్నీ అమ్ముతారు, ఎన్ని అడిగేవాళ్ళు లేడు అని అన్ని జరుగుతుంది కదా. గచ్చంతి క్షేమమధ్వానం బహుపుణ్య సమాచితా నారాజకే జనపదే చరత్యేకచరోవశి. ఒకడు రాజేటప్పుడు 20 శ్లోకాలు నేర్పిస్తే చాలు, ఇంకేం అవసరం లేదు. నా రాజ్యంలో ఇవి జరగకుండా చూసుకోవాలి కదా. అదే వాల్మీకి రామాయణం అంటే ధర్మం. నారాజకే జనపదే చరేతి ఏకచరోవశి భవన్నా. ఋషులు ధైర్యంగా నడవరే. దాని తర్వాత నారాజకే జనపదే యోగం ఉండదు, క్షేమం ఉండదు. నచాపి రాజకే సేన శత్రువున్ విషహతే ఇది. సేనాలు శత్రువులు తయారుగా ఉండరు. నారాజకే జనపదే హృష్టై పరమవాజిభి నర సంయాతి సహసా రథేష్ట పరిపతి మండితా. రథాలు సిద్ధంగా ఉండవు, అన్ని ఇరిగిపోయిన ఉంటాయి, పాతకాలం ఉంటాయి, యుద్ధాలు అన్ని సరిగ్గా ఉండదు. నారాజకే జనపదే నరా శాస్త్ర విశారద. శాస్త్రం ఎవడు అధ్యయనం చేయడు, వేదం ఎవడు నేర్చుకోడు, దేవ పూజలు చేయడు. దేవతాభ్యర్చయానార్థ కల్ప్యంతే నియతేర్ని. ఇప్పుడు అంటున్నారు కదా, త్రేతాయుగంలో గుళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నాయని అంటున్నారు. ఎవరు గుడికి వెళ్ళడు, దీపం ముట్టించడు, ఏ వ్రతం కార్తీక మాస వ్రతం చేయడు, మాఘ మాసం వ్రతం చేయడు, వైశాఖ మాసం ఎవడు చేయడు. ఎందుకు చేయాలి అంటారు. ఇలా ఎదిరించి మాట్లాడతారు. ఒక రెవల్యూషన్ లాగా అయిపోతుంది. దాని తర్వాత ఇలా అన్నీ అయిపోతుంది. కాబట్టి నారాజకే జనపదే స్వకం భవతి కశ్యచితే మత్స్యావా ఇవ జనా నిత్యం భక్షయంతి పరస్పరం. ఒకళ్ళనొకళ్ళని దోచుకోవాలి అనే దాంట్లో ఒకళ్ళనొకళ్ళని చంపుకునేంత వరకు వెళ్ళిపోతారు. నేను బతకాలంటే నువ్వు చావాలి అనే పరిస్థితి వస్తుంది. అవుతున్నాయి ఇవన్నీ కలియుగంలో. యథా దృష్టి శరీరస్య నిత్యమేవ ప్రవర్తతే తథా నరేంద్రో రాష్ట్రస్య ప్రభవః సత్యధర్మయో. మన శరీరంలో ప్రాణం అనేది ఎంత ముఖ్యమో, సమాజానికి రాజు అనేది ప్రాణం లాంటి వాడు. కాబట్టి రాజు లేని రాజ్యం ఉండకూడదు. రాజా సత్యం చ ధర్మశ్చ రాజా కులవతాం కులం రాజా మాతా పితా చైవ రాజా హితకరో నృణాం. రాజా అనేది ఎంత గొప్పవాడు, వాడు ఉండాలి. యముడు, కుబేరుడు, ఇంద్రుడు, వరుణుడు వీళ్ళందరికంటే గొప్పవాడు మహారాజా అంటున్నారు. ఎందుకంటే యముడు ఏం చేస్తాడు, తప్పు చేయకుండా ఒక భయం కలిగిస్తాడు. కుబేరుడు ధనం అంతా ఇచ్చి అనుగ్రహం చేస్తాడు. వరుణుడు మనకి శరీర పుష్టి ఇస్తాడు. ఇంద్రుడు మనకి దేవత అనుగ్రహం అంతా చేస్తాడు. కానీ మహారాజా ఇవి 4 చేస్తాడే. కాబట్టి మహారాజా అనేవాడు వీళ్ళందరికంటే గొప్పది. కాబట్టి చాలా మీరు ముఖ్యంగా ఏం చేయండి, వెంటనే భరత శత్రుఘ్నుల్ని పిలిపించండి అని అంటుంటే వశిష్ఠ మహర్షి ఏం చేస్తున్నారు, ఏహి సిద్ధార్థ విజయ జయంత అశోక నందన అని 5గురిని, సిద్ధార్థుడు, జయంతుడు, విజయుడు, అశోకుడు, నందనుడు అని 5గురు సారథుల్ని వేగంగా గుర్రం నడిపించేవాళ్ళని మా అక్కడ కైకేయ దేశానికి పంపించి భరతుడిని తీసుకొని వస్తున్నారు అనే విషయం. వాళ్ళు ఎలా వెళ్తున్నారు, భరతుడు ఎలా వస్తున్నాడు, భరతుడు వచ్చాక ఏం చేస్తున్నాడు, ఆ విషయాలన్నీ వచ్చేసింది. భరతుడు రాగానే చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. మంగళం కౌసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాబ్దే చక్రవర్తి తనూజాయ సార్వభౌమాయ మంగళం ఏమేతత్పురావృత్తం ఆఖ్యానం భద్రమస్తువః ప్రవ్యాహృత విశ్రబ్దం బలం విష్ణు ప్రవర్ధతాం లాభస్తేషాం జయస్తేషాం కృతస్తేషాం పరాభవః ఏషాదేవరస్యామో హృదయ ప్రతిష్ఠితః కాలే వర్షతు పర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలిని దేశోऽयं క్షోభరహితో బ్రాహ్మణాः సन्ति నిర్భయాः కావేరీ వర్ధతాం కాలే కాలే వర్షతు వాసవః శ్రీరంగనాథో జయతు శ్రీరంగశ్రీశ్చ వర్ధతాం చతుర్ముఖేశ్వరముఖైః పుత్రపౌత్రాదిశాలినే నమః సీతాసమేతాయ రామాయ గృహమేదినే జయతి యతిరాజసూక్తిః జయతి ముకుందస్య పాదుకాయుగళి తదుపైతనాస్త్రివేదియమవంద్యంతో జయంతి విశంతః
స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిన్మహీషాః గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. జై శ్రీరామ్.